he has a vision to to bring in new age of technologies, instrument, learning resource, and research facilities, and for educators, research scholars, and students of real technical institutes and the industries. আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁ কি কৰে, the company provides the turnkey solutions, basic solutions, and do system integration and provide end-to-end solutions. I think this company is doing very good because যিহেতু আমাৰ common people লগত এটো directly জড়িত নহয় কাৰণে maybe we do not know. It is one of the ক'ব পাৰো very recognized company and one of the renowned company in this sector. And then actually he is being the entrepreneur, to সদায় তেওঁৰ মনৰ এটা ধাৰণা আহি থাকে যে আৰু নতুন কি কৰিম বুলি ভাবি থাকি পেলাই then he has put his thought process in exploring the agribusiness. In that phase, in 2018, so Akash started his a new agribusiness company that is called Northeast Agro Products and Services. That products to Bahubali, you all know. So that egg production, I think is one of the biggest egg production brand, and one of the renowned brand, one of the prestigious brand for us, and one of the most emotionally attached brand for us, the Bahubali. They are producing 120,000. Their production capacity is 120,000 per day. So that is his, industry is based in Jorhat. He has two farms. One is producing 60,000 and another one is producing 60,000. That capacity he has. And while, exploring the things that is his, then he has, what he did like that, he has thought like that, he want to make the zero waste, his entire venture, he want to make the zero waste and sustainability. So for that, what he did like that, he has started another, a processing of the layer waste into biofertilizer, which is a very, good concept like that. And he started that things. And the brand name he has given is the Thondora. I think that is in capacity of the processing capacity is 2,500 tons per year. It's not small. And this Thondora became one of the popular brands slowly, like among farmers, and also it's slowly been penetrating into the tea gardens, because tea garden is one of the biggest industry for us in Assam. So in that way, and they have lots of regulations, pesticide regulations there. So that's why they have to maintain certain things on a maximum residual limit. So all these things, in that process, they need to utilize some fertilizers, which is you can say like the organic. So in that way, this Thondora is for them, this Thondora is the right kind of brand and the right kind of things to utilize in their tea gardens. That is another one. And then he has started in 2021. Another one ethnic drinks brand that is called Haz. So everybody knows about who was very familiar with Assam, they knows about the Haz. Haz to amar karone asalte amar জনগোষ্ঠীয় পানীয় হয়, যেটো আমাৰ সমাজত জনগোষ্ঠীয় সমাজত এটো এটা বেট সম্মানজনক ভাবে ধৰা হয়, কাৰণ আমাৰ বিভিন্ন যিখিনি আমাৰ ৰীতি-নীতি জাতীয় কথা হয়, ধৰ্মীয় কিছু কথাটো আমাৰ এই সাজটো ব্যৱহাৰ, সামাজিক কথাত ব্যৱহাৰ, আমাৰ বিভিন্ন সভাহত ব্যৱহাৰ হয়। সেইকাৰণে এইটো আমাৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিলে কি, এইটো আমাৰ ইমান ৰিচ এটা আমাৰ ড্ৰিংকছ এটা আমাৰ আছিলে, পানীয় আছিলে, সেইটো কেনেকে ধৰণে আমি কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৰ ওপৰত আচলতে আকাশজ্যোতি গগৈয়ে তেওঁ যিহেতু এটা সদায় অনুসন্ধিত মন আছে, তো হি হেজ started doing some kind of research and then finally he come out with the সাজে এতিয়া খুব ভাল কৰি আছে। তো গতিকে ইমান ধুনীয়াকে বস্তুখিনি আগুৱাই লৈ গৈ আছে, আৰু মই ভাবো কি আকাশ is one of the among very few actually Assamese entrepreneur who is doing things very professionally. I have a very great respect for him, আৰু মই তাক দেখিছো he has the consistency. So এতিয়া আমি তেওঁৰ এই যে যিটো ধৰণৰ আমাৰ কি হয় সাৰ্কুলাৰ ইকনমিৰ কথা কৈছে, তাত কি হয় সদায় আমাৰ ৰিচাইকেল ৰিইউজ এই বস্তুটোৰ কাৰণে বৰ ইকনমি, কাৰণ তাতে যাতে আমি
আমাৰ কোনো বস্তু তাত প্ৰডাকশ্যন হোৱা কোনো বস্তু আমাৰ লোকচান নহয় আৰু সেইটোৱে যাতে আমাৰ মাটিৰ পানীৰ বা পৃথিৱীখনক ক্ষতি নকৰে সেই ধৰণৰ এটা প্ৰণালীৰ কাৰণে যিটো আচলতে গোলাকাৰ অৰ্থনীতি বিষয় আজিকালি খুব পপুলাৰ হৈছে কাৰণ এইটো নোহোৱাৰ কাৰণে কি হয় নহ'লে প্লাষ্টিক ইউজৰ দ্বাৰা বা আমাৰ ৱাষ্টৰ মেনেজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বহুত পলিউশ্যন হয় যিটো কাৰণে গ্ৰীণ হাউচ গেছ ইমিশ্যন হয় আৰু সেইটো আচলতে লেয়াৰ মুৰ্গী বা এই কুকুৰাবিলাকৰ যিটো ৱাষ্ট হয় সেই মলটোৱে আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰীণ হাউচ গেছ ক্ৰিয়েশ্যন বহুত সৃষ্টি কৰিব পাৰে ফলত ইমান ধুনীয়াকৈ এটা চাৰ্কুলাৰ ইকনমি বনাই পেলাই তেওঁ কৰিছে যাতে তেওঁৰ ফাৰ্মত বা তেওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত হোৱা গোটেই বস্তুখিনি যাতে কোনো নষ্ট নহয় তাৰ কাৰণে যাতে আমি সেইটো আকৌ ৰিইউজ কৰি পেলাই তাক যাতে আমি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যনতে হওক বা গোটেই এই দিশটোত আমি ইউটিলাইজ কৰিব যিটোৰ দ্বাৰা কি হয় আমাৰ সেইটো এটা কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজৰ পৰা আমাক অলপ ৰোধ কৰিব পাৰে যিটো থ্ৰুদি তেওঁ কাৰ্বন ৰেজিলিয়েঞ্চিত তেওঁ বা মিথেন ৰেজিলিয়েঞ্চিত বা তেওঁ সেই বস্তুটোত তেওঁ যথেষ্টখিনি অৰিহণা যোগাইছে এই গোটেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত মই তেওঁৰ অভিজ্ঞতা তেওঁৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বা তেওঁৰ যিটো যাত্ৰা সেইটো কেনেকৈ আৰু তাৰ উপৰি তেওঁ কেনেকৈ ধৰণে আমাৰ ইউথ এংগেজমেণ্টৰ বিষয়ে কি ক'ব এইটো স্পেচিয়েলি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমাৰ ফাৰ্ম প্ৰেক্টিচ হয় তো অসমৰ তেওঁ ইউথ যিহেতু আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ইউথখিনিক আমি এংগেজ কৰাটো কাৰণ চৰকাৰী চাকৰি নাইকিয়াই হৈছে এইটোৰ ওপৰত কেনেকৈ ধৰণে আগবাঢ়িব পৰা যায় মই সেইটোৰ ওপৰত আচলতে মই এতিয়া ক'বলৈ মই আকাশজ্যোতি গগৈক অনুৰোধ কৰিম তো মই এতিয়া গোটেই প্লেটফৰ্মটো আই এম অভাৰ টু আকাশজ্যোতি আকাশ প্লিজ Thank you, Satyanda. Good evening, all the participants. Yat aji muk Satyanda aru telokor climate talk group to muk aji yat amondito kori ani ekhini kotha koar apnalokor agot subida diar karone telokok dhonnobad gyapon korisu. Satyanda মোৰ কথা মই আমি কৰি থকা কামৰ কথা বা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ কথা প্ৰায়খিনি কথা ক'লেই গতিকে মই সেইখিনি আকৌ ৰিপিট কৰিব নাযাওঁ মই Satyanda যিখিনি অবজেক্টিভ লৈ ক্লাইমেট টকটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে বেসিক্যালি সেই তাৰ ওপৰতে আমি মই দুআষাৰ কম বুলি ভাবিছো unrelated to Bahubali farm Bahubali eggs unrelated to Thondara fertilizer বা এইখিনি বস্তু আমি মানে বেসিক্যালি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে অন বেসিস অফ যদি কওঁ যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংৰ কাৰণে বা ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে আমাৰ নিচিনা ফাৰ্মাৰবোৰে কিখিনি সুবিধা কিখিনি অসুবিধা হৈছে সুবিধাটো ডেফিনেটলি হোৱা নাই গতিকে কিখিনি অসুবিধা পাইছো বা নিয়াৰ ফিউচাৰ আমি আৰু ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰিপাৰেচন আমি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম another down the line 5 years 10 years or লৈকে সেইখিনি বস্তু মই অকমান আপোনালোকৰ আগত কথা পাতিব বিচাৰিছো আৰু ধৰক এইখিনি অকল মই আমাৰ এজে মই লেয়াৰ ফাৰ্মাৰ বা আমি এক প্ৰডিউসাৰ বুলিয়ে নহয় ওভাৰঅল বাকিখিনি সেক্টৰ ধৰক পিগাৰী হ'ব পাৰে ডেয়ারি হ'ব পাৰে বা বহুতখিনি ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ সেম সিমিলাৰিটিজ আছে গুটেখিনি বিষয় সো ওভাৰঅল যদি আমি অসমৰ যদি আমি ওভাৰঅল অসমৰ ক্লাইমেটটো চাওঁ আপোনালোকে নিজে ফিল কৰে হয়তো অসমৰ ক্লাইমেটটো লাষ্ট মোৰ আমি মনত পৰাৰ পৰা আমি যেতিয়া স্কুলত আছিলো 90s ৰ কথা কৈছো 90s বা লাহে 2000 অৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে তাৰ পিছত তাৰ পৰা এতিয়া 25 বছৰ প্ৰায় 25 ইয়াৰ্স হৈছে গতিকে উইদিন এ গ্যাপ অফ যদি আপোনালোকে চাই 5 বছৰ এটা গ্যাপ চাই 90 to 95 95 to 2000 বা হে 85 to 90 তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা গ্যাপত চাই যেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে যথেষ্ট চেঞ্জ আহিছে মানে যথেষ্ট চেঞ্জ মই আপোনাক যদি Satyanda কালি নে কেতিয়া পোষ্ট এটা দিছিল হবে মই গুটে পোষ্টটো পঢ়িবলৈ নহল খালি মই এটাই মইও এটা ফিল কৰো কি লাষ্ট কিমান বছৰ হল মই পাহৰিলো মই গৰম কাপোৰ কিনা Akash, if you can speak in English, it will be better because there's some others, non-Assamese. Okay, fine. Okay, fine. So, yeah. So, again, thank you. So now, on climate change and other topics, what is impact on our farm, Bahubali eggs and other things. I just want to speak with you regarding the whatever climate in change in last 20, 25 or 30 years. So what we have faced now it's almost 2024. So now camera online ni baro Akash, sorry to interrupt. To camera on koilo. Camera on koilo no? Yeah. Okay, fine. So is it okay now? Yeah. So basically regarding Bahubali products and the circular economy, what circular economy and the climate change effects on our farm and other
products. So on that basis, I want to speak to you. So if you say in a farm, like in a layer farm basically, when we plan to start the layer farm in 2000, say around 2017, 16, 17. So at that time, like my background was, I was from a technical background, so I was in a different business. But when I thought of starting a layer farm in 2016, before that, I have a very few idea about layer farm and egg production. So on 2016, from 2014 onwards, I was thinking of starting a agro venture project, not even not particularly about egg production. Overall, like I wanted to start a agro based some production unit. So when I choose layer farming and egg production in the year 2016, actually it was a lot of people asked me like why egg production. So basically I choose egg production because there was a gap between demand and supply. Still now also the gap is there, but at that time very few, like only one recognized farm was there in Boyagaon, like Lower Assam. Some Mr. Ghosh was doing it. So I hope now also he is doing fine. So but on the other part, like in from say you can say Guwahati and other parts in Upper Assam, there was not even a good sizable farm was there from, and egg production was not there. Like backward farming was there, but if you say in a commercial layer farm, it was not available. So at the time around 2017, when I planned it properly, then I visited some of the biggest farms in India, in Namakkal, in Telangana, and in Namakkal in Tamil Nadu. So Namakkal, if you see Namakkal, they are producing at that time only they produce almost 5 crore eggs per day. So I went to a big farm there. So what I've seen, actually there was no proper everything was good, like their biosecurity was very good, the planning was egg production was also very fine in that farm, like everything was good. But what I've missed, that actually the farm, like if you see the farm atmosphere and this one farm cleanness was there, if you see. So the litter management was not proper actually. What I have seen in Namakkal, what I have seen in Telangana also, what I have seen in Karnataka also, the litter management and the waste management, actually it was nil actually. The waste, what they are doing it, like they are collecting the waste on a daily basis, or maybe some of the farms are doing it in a yearly basis also, but in an unorganized way. They used to give it, the farmers used to come and they used to load in the tractors or trucks. The in an unorganized way it was there. So then when and secondly, like in those places, like the if you see Tamil Nadu and Andhra and Telangana, in comparison to Assam, actually there are a lot of vacant spaces, vacant lands are there, where agriculture is not viable. Agriculture is not viable. Other agricultural activities are not viable. So on those lands, actually they are doing the big scale farms. But in Assam, if you see in comparison, in Assam there was not such a land is there. Only most of the lands are agricultural lands. And secondly, if okay, we are not doing like them, we are not doing two to three times cultivation, but still all our farms, all our lands are not like their lands. So so basically all the lands, all the available lands are nearby villages and other places are there. So when I started this farm here, then I feel that we have to do the litter management or the waste management properly. Otherwise it will be create a lot of problems for the nearby areas, the villages. And what I have seen now in last 5 years, lot of farms in Assam and especially in Upper Assam, lot of farms closed down only because of not properly managed of their litter, like waste basically. So when we started this one, then I thought somehow we have to manage it, like somehow we have to manage, or we have to and
from our experiences, we have seen that this litter can be managed only by keeping it dry. So we have to make it dry so that the smell is not like smell is not like in a wait from how it is the smell and other flies and are there. So on that basis we have thought okay, we'll come into a proper product, and at that time only তেতিয়া আমি ভাবিলো যে আমি এটা product আমি এটা চিন্তা কৰিলো যে আমি ইয়াক যদিহে এই আমি যেটো ড্ৰাইনেছ ৰাখিছো ড্ৰাই আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো প্ৰডাক্টটো বা আমি আমাৰ লিটাৰটো যেটো লেয়াৰ ৱেষ্টটো আমি ড্ৰাই কৰিব কৈছো তাৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট খৰচ হৈছে আমি দেখিলো যে যথেষ্টখিনি আমি ইয়াত মেন পাৱাৰ আমি ইউজ কৰিব লগা হৈছে যথেষ্টখিনি আমি ড্ৰাই কৰাৰ ইউটিলিটিজ বা আমি বহুতখিনি আনুষংগিক বস্তু আমি খৰচ কৰিব লগা হৈছে সো এটো আমাৰ কাৰণে বেসিক্যালি আমাৰ এগৰ কস্টিংটো বহুত বেছি বঢ়াই দিছে সো আৰু আমি এটো চালু যে কি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যেটো মই ষ্টাৰ্টিংতে আমি প্ৰথম এবছৰমান আমি থন্ডৰাটো আমি মাৰ্কেটত লঞ্চ কৰা নাছিলো প্ৰথম প্ৰডাক্ট হোৱাৰ পিছত কাৰণ আমি তেতিয়ালৈকে ভাবিবই পৰা নাছিলো যে আমি এনেকৈ কিবা এটা প্ৰডাক্ট কৰিম বুলি আৰু তেতিয়া মই যেতিয়া আমি তেতিয়া প্ৰায় এই কাৰ পিছত সাধাৰণতে এইটো আমাৰ কোভিড আহিছিল 2020 কথা 2020 আমি এটো বেসিক্যালি we started this Thondora around mid of COVID only. I think yeah, mid of COVID around 2020, mid of 2020. So but our egg production we have started it around 2019 only. So like in 2020 when we planned it, like no, we'll come out with this kind of a product that is output of our layer waste. So then I searched Google, I googled it, and then there was no that kind of a product was there at present at that time available. So we thought how is it possible, and then I talked to Tuklai Tea Research Center and then Assam Agriculture University also, like how is it how it is possible, like how we can do it. So then they asked for and I think we have done a joint not a research kind of thing, but we have requested in Tiok in Tata T1 Research Center is there in Tiok, Jorhat. So they are actually, I know some of the scientists who is known to me with a common friend. Then we have requested them to certify our products, like so they took almost 3 to 4 months time to use it in their gardens and then their laboratories and all, and then they gave a result like okay, it is having a very good amount of nitrogen, or very good amount of organic carbon. Nitrogen content is not that much as compared to urea, but like it has other like you can say minerals like potassium, phosphorus, calcium, because like in our feed actually what we give it to our chickens, like birds, like whatever the feed we used to give, like in those feeds, like the minerals are enough, all the minerals are there, like potassium, phosphorus, calcium, and all the minerals are there, and those minerals actually if you see like in one bird they take almost 110 grams of feed per day, 110 to 115 grams of feed per day, and out of that almost 60 grams of the egg is coming out from the bird or chicken. So other portion around 25 to 30 grams is goes out as a waste only. So in the waste also, the whatever the minerals we give in their feed, that is there actually. So that is why this after we get the certification from the Tuklai Tea Research and other Tata Tea and all, so then we got it key, okay, it will be very useful for the tea plantation, and then other like rice cultivation also, and then other like other
other paddy also. So then we approach the markets, and then we approach the tea gardens and all. But actually, what happened, like the other all the major players are there. But our fertilizer to basically organic fertilizer hok ba biofertilizer hok ba mainly urea to kothai na urea sobe urea dependent basically. Amiu etiao ami kau je ami urea to mane replace koribo aha nai. Karon ami jodi kau je urea replace koribo aisu kone use nokoribo. Oti ami kau je thik ase apnaloke jodi 3 bag ebigat jodi 3 bag urea mari ase tetiale আমাৰ তো 2 বেগ ইউৰিয়া মাৰক আৰু 2 বেগ আমাৰ থন্ডৰা মাৰক আৰু 1 বেগ ইউৰিয়া মাৰক মানে মানুহৰ কনসেপ্টটো যদি আমি কমপ্লিটলি ইউৰিয়া তেওঁলোকক মানে মাৰিবলৈ কম তেওঁলোকে তেতিয়া এটো আমাৰ বিকিয়ে নহব সো আমাৰ এটো এই লেয়াৰ ওয়েস্টটো যেটো আমি থন্ডৰালে কনভাৰ্ট কৰিছো মই এটা ইমানখিনি টাইম আপোনাক কৈ আছিল যে আমি ইয়াৰ ইউজেস টু বা ওভাৰঅল ইয়াৰ প্ৰডাক্টটো আমি কেনেকৈ আনিলো কিন্তু এই প্ৰডাক্টটো যদি ননা হলে মানে যেটো আমি এটা চাও যে সার্কুলার ইকোনমি বা আমাৰ যেটো ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এটো যদি ননা হলে আমি আজিলৈকে হয়তো আমি ফার্মখনে ইয়াত নাথাকিলে কাৰণ প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকে দেখে যে যিকোনো ওয়েস্টটো আজিকালি ইয়াক মানে ইয়াক এটা গট লগোৱাই টান কাম মানে ওয়েস্টটো আমি কি কৰিম বেসিক্যালি যিকোনো ওয়েস্ট আমাৰ ঘৰৰ ওয়েস্টে ইনফেক্ট আমি এটা ক্যারি বেগ বা এটা বেগ ওয়েস্ট আমি পেলাবলৈকে আমি চিন্তা কৰি থাকো যে আমি কোট পেলাম গটিকে আমাৰ এটো টনস অফ ওয়েস্ট মানে আপোনালোকে ইফ ইউ কম্পেয়ার ইট ইন 1,20,000 birds and the waste is coming out almost around 3,000 now this year 2020 this ending 31st December 31st March almost 3,500 metric tons of Thondora actually we have sold out. So last year, this last financial year 2023-24. So if you think about like from the point of view from the climate and from the point of view of the global warming, so basically the waste management is one of the main aspect of any farm, like not only layer farm. মই এটো কৈছো যে আপোনালোকক এতিয়া যাওক লেয়াৰ ফার্ম টু আমি আমাৰ পয়েন্ট অফ ভিউ টু আমি লেয়াৰ ফার্মৰ ফালৰ পৰা চিন্তা কৰো কিন্তু একটা প্ৰবলেম ধৰক আপোনাৰ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট টু গাহৰিটো হৈ আছে পিগাৰিটো হৈ আছে ডেৰিটো হৈ আছে যদি ডেৰিটো সবে এটা বাধ্য হৈছে ডেৰিটো ধৰক না গোবৰটো আমি কেনেকৈ ড্ৰাই কৰিব পাৰো বা গোবৰটোৰ পৰা কেনেকৈ তাৰ পৰা কোবা ট্যাঙ্কিত আমি পানী হেৰি কৰি পিনি তাৰ এটা স্প্ৰে এতিয়া জুৰাটত এজন আছে মিস্টাৰ গাটানি তেওঁ এইখিনি কাম কৰি আছে কিন্তু হেতু মানে আমি যে এটো থন্ডৰা কৰিছিলো থন্ডৰাটো আমি প্ৰডাক্ট এটা উলিয়াইছো আমাৰ ওয়েস্টৰ পৰা এটো মানে প্ৰথম কথা হৈছে মই প্ৰথমতে আমি উলিয়াব বিচাৰি নাছিলো কাৰণ মু যদি ওয়েস্টত মানে যদি মই বেলেগ এটা অপচন পালো হেতেন হয়তো ডেফিনেটলি ইয়াত ইমান মাথা নেমাৰো মানে ইয়াত যিখিনি আমাৰ ওয়েস্টটো আমাৰ ড্ৰাই কৰি ৰখাৰ প্ৰবলেম প্লাস ড্ৰাই কৰি নাৰাখিলেও প্ৰবলেম কাৰণ তাৰ পৰা ফ্লাইজ হ'ব মাখি হ'ব আৰু গোটেই ওচৰৰ গাঁওবোৰত মানে প্ৰবলেম হ'ব আমি যিমান পাৰো আমি মই আমাৰ প্ৰডাক্টটো মানে সবে কয় যে কণীটো খাই ভাল লাগে বা কণীটো ভাল কণীটো লৈ ডেফিনেটলি আমি কণীটো আমি নিজে কণী টু লৈ প্ৰাউড কৰো কণী কোৱালিটিটো লৈ কিন্তু তাতকৈ মই বেছি প্ৰাউড কৰো বা মই ক'ব বিচাৰো যে মোৰ এই থন্ডৰা প্ৰডাক্টটো লৈ পিনি কাৰণ এটো কাৰণে কৰো কাৰণ থন্ডৰা ওয়ান অফ দা ইউনিক প্ৰডাক্টস যেটো মানে এটা আমি বাধ্যত পৰি প্ৰডাক্টটো বনালো কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰডাক্ট যেটোৱে বেসিক্যালি গোটেই মোৰ এই ইন্ডাস্ট্ৰিটো আসলে ভাইবেল কৰাইছে মানে ইন্ডাস্ট্ৰিটোৱে মই আগতেও কৈছো যে এটো প্ৰডাক্টটো নথকালে সো ইফ দিস থন্ডৰা we don't go for the Thondra production at present I can say ki Bahubali farm no longer here for last 5 years because only the problem what I have seen in layer mainly in the layer farming the waste management is a major source so if you see a 100 or 500 bird capacity boiler from somewhere anywhere in any village I can guarantee you our like the smell intensity of the smell is not that you can that 500 bars capacity boiler from that intensity is more than our 1,20,000 bird capacity farm 2 farms actually so overall যেটো overall মানে এই টপিক এই আজি মোৰ টক টুৰ যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া মানে বেসিক্যালি বা মই যিখিনি বিষয়ত ক'ব বিচাৰিছিলো overall ধৰক
এটা তো এটো ক্লাইমেট টকৰ মানে ওভাৰঅল যেটো আমাৰ গ্লোবাল ওয়াৰ্মিংৰ কাৰণে হৈছে বা গ্লোবাল ওয়াৰ্মিংটো আমি কেনেকুৱা ধৰণে ফিল কৰিবলৈ গৈ আছো মই লাষ্ট মোৰ 2018 আৰু এতিয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স কৈছো 2018 যেটা আমি স্টাৰ্ট কৰিছো 2019 প্ৰডাকশন স্টাৰ্ট কৰিছো এটা 2024 5 ইয়াৰ্স আমি কমপ্লিট কৰিছো এবাৰ মাৰ্চত তা ডিফাৰেন্সটো মই এটোই ক'ব বিচাৰো কি প্ৰত্যেক বছৰে মানে টেম্পাৰেচাৰ 1 ডিগ্ৰী 1.5 ডিগ্ৰী বা 0.5 কি হৈছে মই নাজানো কিন্তু আমাৰ সামাৰটো আমাৰ কাৰণে অলমোস্ট মানে আনবিয়াৰেবল হৈ গৈছে it is almost মানে unbearable conditionত আমি আহি গৈছো at last year এটো এই বছৰ এতিয়া কাৰণ মানে গৰম দিন আহিলে মানে আমাৰ চিন্তা মানে এনেটো থকাৰ কাৰণেটো মানুহৰ চিন্তাই কিন্তু মোৰ আমাৰ লেয়াৰ ফাৰ্মৰ মালিক সকলে বা বেলেগে হয়তো বুজি পায় কিন্তু আমাৰ বিশেষকৈ মই মে জুন জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মই গোটে ক্যালেন্ডাৰখনত 6টা মাহ মই ডেইলি ওয়াইজ কাটো তা মানে অলমোস্ট আমি ডেইলি ওয়াইজ আমি কও যে ওকে আজি দিনটো গল এই সমাহৰ আজি এটা দিন গল কাইলে এটা দিন তেনেকে আমি মানে ডেইলি ইভিনিং আমি মানে এটা তাক মানে নোট কৰিব লগা হয় যে গৈছে টাইম মানে ভালকে বা যিয়ে হক ওভাৰঅল এটা আমি হেড গৈছে গতিকে ইমানে আমাৰ কাৰণে সিভিয়াৰ হৈ গৈছে মানে এই গৰম দিন কিটা কাৰণ আমি we are using lot of technologies we are using like how to cool the sets and all using the fans using the blowers using the spares but still because if see the temperature in summer nowadays it goes around up to in Assam it goes around say around 37 38 but when it shows 37 38 but real feel is almost 49 50 51 52 like humidity in with the help of humidity so that is unbearable that is very unbearable for the birds for the humans to okay but for the birds having a in a case there's almost 4 birds are there so that is very unbearable for the birds so when I started when I planned to start say around 2016 17 no I visited say Tamil Nadu Andhra and I already told you so at those places people used to one old guy actually used to he told me that, okay I was there in Assam for 10-15 years and then he told me I was in the army and all then I started this poultry and all then he told me okay he told me okay I don't want to discourage you but I think Assam weather will be little bit challenge for you then I thought like why is it because Tamil Nadu and Andhra and all the temperature goes around it is almost always in summer it almost 3 to 4 degree higher than us but still I thought however but when I feel now with this kind of humidity so I think he was right so আমি এটোৱে চাও যে গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং বা কেনেকুৱা ধৰণৰ হেই ফেক্টৰটো আমাক কোলে লৈ যায় নেক্সট 5 বছৰ 10 বছৰ আমি ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ কন্ডিশনত যদি ইয়াতকৈ ওয়াৰ্স্ট হয় কন্ডিশন আমি ফাৰ্ম মানে অসমৰ নিচিনা এটা ক্লাইমেটত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ লেয়াৰ ফাৰ্ম হয়তো কেনেকে চলাব পাৰো হেতু এটা মেইন ডাঙৰ কথা টক একচুয়ালি নেক্সট ডাউন দা লাইন 10 ইয়াৰ্সত কিন্তু এতিয়া যিখিনি টাইম আমি কৰিব পাৰিছো বা কৰি আছো ওভাৰঅল মই এটোৱে চাইছো কি আমি মানে ওভাৰঅল যিমানখিনি টেকনলজি ইউজ কৰিব পাৰিছো টেকনলজি ইউজ কৰি কিমান আমি তাক টেম্পাৰেচাৰ কুল ডাউন কৰিব পাৰিছো কিন্তু that is also a very মানে if you see in comparison to like আমি যিমানে তা কুল অফ কৰিব চাও হিমানে তাক energy we use more energy basically that is also a problem actually if you say in a climate point of view and then এখিনি কথাটো মই কলুৱে আমাৰ ওভাৰঅল ক্লাইমেট বা ওভাৰঅল কি কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৰ্কুলাৰ ইকোনমি কি হৈছে আৰু বেসিক্যালি if you সত্যেন্দ্ৰ আৰু এটা কথা কৈছিলে কি mainly youth engagement and the business prospect কাৰণে entrepreneurship কাৰণে yes business prospect বা entrepreneurship অসমত মানে ওভাৰঅল সক মই এটোৱে কওঁ যে ওভাৰঅল যদি আমি চাও আমি এতিয়া এন্টাৰপ্ৰেনাৰছৰ কথা কৈ আছো বা ওভাৰঅল কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি আসলতে অসমীয়া মানুহখিনি যথেষ্ট কষ্ট কৰা মানুহ আছিল যিখিনি মানুহ আছিল এটা সময় তাৰ পিছত হয়তো সবে সকলোৱে জানে যে কি আমাৰ ইয়াত আমি একো বস্তু 1826 ৰ আগত ৰিয়াণ্ডাবু হন্দিয়াগত আমি একো বস্তু আমাৰ বাহিৰৰ পৰা অহাও নাছিলে সব আমি লোকেলি সব কৰো ইনফেক্ট গাঁওবোৰ হয়তো আজি যদি আমি আন্দোলনৰ অসম আন্দোলনৰ আগৰ পৰ্যায়লৈ চাও অসম আন্দোলনৰ পিছত এটা চেঞ্জ হৈছে তাৰ আগত বেলেগ এটা আছিল আমাৰ যদি ওভাৰঅল আমি গাঁওবোৰ পৰিস্থিতি চাও কিন্তু আমাৰ গাঁওবোৰ তেতিয়াও
অকল ভাতেই চাউলে নহয় দাইল মাটিমাহৰ দাইল বা ওভাৰঅল সব বস্তু সৰিয়হ খেতিৰ পৰা তেলটো নিজে উলিয়াইছিল গতিকে গোটেইখিনি বস্তু আমি নিজে কৰি লৈছিল ওভাৰঅল এতিয়া যেটো আমি খুব কৈ আছো যে এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ হ'ব লাগে খেতি কৰিব লাগে কিবা কৰিব লাগে কিন্তু সেই বস্তুখিনি অলৰেডি আছিল আমাৰ মানুহখিনিৰ মাজত আমি নিজে কৰিছিলো এটা সময় কিন্তু হয়তো এই গ্লোবালাইজেশনৰ কাৰণে বা চাকৰিমুখী যেটো অসমীয়া মানুহখিনিৰ হোৱাৰ কাৰণে সাধাৰণতে বা সহজতে টকা ঘটাৰ হয়তো এটা সবে যেটা এটা চেষ্টা কৰিলে একেলগে হয়তো তেতিয়া মানুহৰ এই বস্তুটোৰ প্ৰতি খেতিটোৰ প্ৰতি মোহ নাইকিয়া হ'ল বা আজি অলপ বহুত দিনৰ আগলৈকেতো আমাৰ ঘৰবোৰতে কৈছিলে আমাকো কোৱা মনত আছে আমাক যে ভালকে পঢ়া-শুনা কৰিলে খেতি কৰিব লাগিব বা ভাল মানে এটো এটা তেতিয়া সাধাৰণতে এটো বেয়া সেন্সত কোৱা নাছিলে কিন্তু যে দেখে যে হয় খেতি বাতিত কষ্ট বেছি টকা পইচা নাই বা আৰু মানুহ সন্মানো কৰিবলৈ এৰিছিলে খেতি কৰা মানুহক এতিয়া হয়তো ৰিসেন্টলি লাষ্ট অলপ দিনৰ পৰা এইখিনি অলপ চেঞ্জ হৈছে মানুহৰ কিন্তু তাৰ আগলৈকে হয়তো খেতি কৰা মানুহক হয়তো যে তেওঁকো কৰিব নোৱাৰিলে বা পঢ়া-শুনা কৰিব নোৱাৰিলে বা একো নোৱাৰিলে সেইকাৰণে খেতিটো কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনোভাৱ মানুহৰ মনত জন্ম হৈছিলে এৰাউণ্ড আমি যদি চাওঁ 70s ফালৰ পৰা কিন্তু তাৰ মাজতো ধৰক অসমীয়া 85 বা সেই তেনেকুৱা ওচৰৰ পৰা আমাৰ উজনি অসমত যদি চাওঁ আমাৰ এই যেটো ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ এটা ডাঙৰ বিপ্লৱ এটাই হ'ল আৰু সেই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সেই বিপ্লৱটোৰ কাৰণে উজনি অসমৰ ইকোনমিক কন্ডিশন যথেষ্ট ভাল হ'ল মানে লাষ্ট মই যদি চাওঁ মোৰ নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা মোৰ দদাইদেউহঁতৰ বা গোটেই তেওঁলোকৰ কিনি যিখিনি বাগান সবে ষ্টাৰ্ট কৰিলে আমাৰ উজনি অসমৰ যিমান গোলাঘাটৰ পৰা কৰি ফালে একদম গোটেই আপাৰ সাম বেলটো গতে যথেষ্টখিনি মানে লাষ্ট 40 বছৰ 35-40 বছৰত এটা ইকোনমিক এটা মানে ৰিভলিউশনে আনি দিলে যেটো আমি চাওঁ মানুহৰ গাঁৱৰ মানুহৰ হাতত যেটো কেশ পইচা অহাৰ এটা উপায় উলিয়াই দিলে কিন্তু হেতু এতিয়া অলপ এটা পৰ্যায়ত বহুত বিপদৰ ফালে গৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ কষ্ট কাৰণে যেটো কষ্ট প্ৰডাকশনটো ওভাৰঅল যেটো প্ৰাইস পাই কষ্ট প্ৰডাকশন তাতকৈ বেছি হৈ আছে বৰ্তমান বা চাহৰ ডিমান্ডটো অলপ হয়তো কমি গৈছে বা ওভাৰঅল কোৱালিটি ডিফাৰেন্ট ফ্যাক্টৰ কিন্তু আমি এতিয়া এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ কৰিবৰ কাৰণে বা লৰাছলিখিনিয়ে যেটো গভৰ্ণমেন্টে কিছুমান স্কোপ দিছে গভৰ্ণমেন্টও স্কোপ দিছে যথেষ্টখিনি এন্টাৰপ্ৰেনাৰ্স হয়তো আমি যেতিয়া কাম আৰম্ভ কৰিছিল 2002 চন 3 চনত ইভেন এন্টাৰপ্ৰেনাৰ শব্দটোৱে মাৰ্কেটত নাছিলে তেনেকুৱা ধৰণে আমি এটা লাষ্ট অলপ দিনত যেটো আৰু ইনকুবেশনটো নাছিলেই ধৰক ইনকুবেশন কেনেকে হয় বা কি হয় এতিয়াতো যোৱাকালি এতিয়া গভৰ্ণমেন্টে ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কালি যোৱাকালি আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰে ষ্টাৰ্টআপ অসমৰ ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে বহুতখিনি কোম্পানীক বহুত টকা পইচা দিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে কিন্তু লাষ্ট মই যি 5-6 বছৰত বা ওভাৰঅল দেখিছো এটা যথেষ্ট এটা এনাৰ্জি এটা আহিছে লৰাছলিৰ মনত বা ওভাৰঅল পেৰেন্টসও আজিকালি যে আমাৰ দিনত যেতিয়া যেটো মানে হয়তো মাক দেউতাকে ইমান সহযোগ কৰা নাছিলে এতিয়া পেৰেন্টসও সহযোগ কৰিব লৈছে যে ঠিক আছে এই চাকৰি কৰিব বিচৰা নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা কিন্তু এটা কি কোনটো ফিল্ডত কোনটো লাইনত এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ ষ্টাৰ্ট কৰিব বা আমাৰ প্ৰবলেমটো কি হৈ আছে মানে কিহৰ কাৰণে আমি কৰিব পৰা নাই বা কৰিলেও চেষ্টা কৰিছো কৰাৰ পিছত আমি অলপ দিনতে আমাৰ লোকচান হৈছে বা আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই আসলে প্ৰবলেমটো মই ফিল কৰো যেটো হয়তো হৈছে আমাৰ এটা বেসিক নলেজৰ অভাৱ মানে ওভাৰঅল এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ হওক বা ব্যৱসায় হওক গোটেই এটা বেসিক নলেজ আৰু এটা ধৈৰ্যৰ অভাৱ যেটো আমি ধৈৰ্যটো ধৰক আমাক দেখো আমি সাকসেসফুল দেখিছো বহুতক মাজতে কাবাক দেখো কিন্তু সেই সাকসেসফুল তেওঁ হবলৈ আজি তেওঁক যদি 20 বছৰ লাগিব পায় 25 বছৰ সেইখিনি আমি নেচাও হয়তো দেখো যে নহয় আমি তেওঁ সেই এজন সাকসেসফুল মানুহ এজনে যেটো এতিয়া কৰিছে হেতু আমাক এবছৰ 2 বছৰ বা 3 বছৰতে লাগে তো যেতিয়া আমি নেপাও তেতিয়া ফ্ৰাস্ট্ৰেটেড হৈ যাও তেতিয়া হেতু আমি বাদ দিও বা বেলেগ কিবা কৰো বা চাকৰি কাৰণে এপ্লাই কৰো মানে ইয়ং যিখিনি এন্টাৰপ্ৰেনাৰ কথা কৈছো মেক্সিমাম আৰু প্লেনিং যিখিনি মানে বেসিক নলেজ বিশেষকৈ ফাইনান্সিয়াল নলেজ যিখিনি বেসিক সাধাৰণতে যিখিনি আমাৰ মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায় বা যিখিনি আমাৰ ব্যৱসায়িক সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ লৰাছলিৰ সৰুৰ পৰা থাকে মানে এটলিষ্ট সিহঁতি মাক দেউতাক বা যিখিনিৰ পৰা ফেমিলিৰ পৰা বহুতখিনি নলেজ পায় শুনিয়ে বহুত কথা শিকিবলৈ পায় বা তেওঁলোকে এটা এক্সপেৰিয়েন্সও পায় আৰু মই ফিল কৰো কি আমাৰ এই স্কুল কলেজবোৰ যেটো এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ এটা হেৰি এটা হৈছে সাধাৰণতে গোটেই বস্তুখিনিয়ে যে ব্যৱসায়টো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ যিখিনি প্ৰেক্টিক্যাল হেৰিখিনি যিখিনি starting from the trade license starting from the গোটেই বস্তুটো পাৰমিশনৰ ডিপাৰ্টমেন্টত কেনেকে পাৰমিশন উলিয়াব পাৰি ইন্ডাস্ট্ৰিত গভৰ্ণমেন্ট মানে বিশেষ অফিস বোৰ্ড কৈ পিনি কেনেকে পাৰমিশনবোৰ উলিয়াব পাৰি যিবোৰ আমাৰ লৰা ছোৱালীয়ে খুব মানে কম এক্সপেৰিয়েন্স বা অলপ দিনতে তেওঁলোকে ভাগৰি যায়গৈ কিন্তু মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে গৈ নিজৰ কামটো কৰি লয় কিন্তু আমাৰ অলপ দিনতে আমি ভাগৰি যাও বা নেযাও মই নকৰো তেনেকুৱা টাইপৰ আমাৰ মেন্টালিটি এটা হয় আমাৰে হয় কেতিয়াবা কিন্তু পিছমতে ভাবো যে নহয় এটো কথা নহয়
যি কাৰণতে নহওক কিবা কাৰণত অসুবিধা হৈছে কিবা হৈছে তাক নেৰানেপাকে লাগি থাকি কামটো নিজৰ কামটো কৰি ল'ব লাগিব মানে ব্যৱসায়ীজনৰ এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এটোৱে টাৰ্গেট হয়তো তাত মই বেয়া সেন্সত হয়তো কোনোবাই নলব কিন্তু এটাই টাৰ্গেট হৈছে কি বাই এনি হাউ মই এই কামটো কৰিবই লাগিব সেইটো মানে আমি কামটো কৰিব লাগিব আৰু সেইটো হ'ব পাৰে আমি আৰু অসমৰ মই স্কোপত ভাবো কাৰণ যেহেতু আমাৰ অসমত বহুত ডাঙৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি হোৱাৰ চান্স বহুত কম এটা যেটো টাটাৰ যেটো কৰিছে যেটো আমাৰ এতিয়া সেমিকন্ডাক্টৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি হেতু ধৰক আমাৰ মানে এমপ্লয়মেন্ট জব অপৰচুনিটিজ বহুতখিনি আহিব বা ওভাৰঅল বহুতখিনি এটা সিনাৰিও চেঞ্জ হ'ব এটা গোটেই অসমৰ কিন্তু তাত ধৰক এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ কৰিব পৰাকে এনচিলাৰী ইন্ডাষ্ট্ৰি কৰিব পৰাকে আমাৰ স্কোপটো আমি কম পাম হয়তো মোৰ মতে গতিকে হয়তো কাৰণ তাৰ এনচিলাৰী ইন্ডাষ্ট্ৰিজখিনি এটা ইন্ডাষ্ট্ৰিখিনি বহুত ডাঙৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি হ'ব আৰু যেটো টেকনলজিক্যালি আমাৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে বা বাকি ধৰণৰ তেনেকুৱা ডাঙৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি অটোমোবাইল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি যেনেকে সাউথত আছে যেনেকে তামিলনাডু পুনে বা হেকিনিত হোৱা আমাৰ ইয়াত চান্স কম কাৰণ আমাৰ ইয়াৰ পৰা পোৰ্টটো দূৰত সাগৰখন দূৰত য'ত সাগৰ ওচৰ পাজৰ বা য'ত কানেক্টিভিটি খুব ভাল হয় যেনেকে পাঞ্জাব সঞ্জাব বা হেবোৰ নিচিনাকে আমাৰ নহব গতিকে আমাৰ ওচৰত মেইন অস্ত্ৰ আছে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ কাৰণ আমাৰ এগ্ৰো প্ৰসেস ইন্ডাষ্ট্ৰিটো আমি এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰো আৰু এগ্ৰিকালচাৰ মানে হৈছে মানে হেতুৱে বস্তুটো এগ্ৰিকালচাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এতিয়া তাত যিখিনি এগ্ৰো প্ৰসেসিং ইন্ডাষ্ট্ৰি বুলি কোৱা হয় এতিয়া মই যদি আপোনালোকক সিম্পলি কওঁ যে লেয়াৰ ফাৰ্ম কণী প্ৰডাকশন ইজ এগ্ৰো প্ৰসেসিং ইন্ডাষ্ট্ৰি এক ফাৰ্ম বুলি কয় এটো আসলে বেসিক্যালি মোৰ মতেটো এটা ইন্ডাষ্ট্ৰিতে পৰে কাৰণ আমি এটা ফাৰ্মিং বুলি কওঁ যদিও আৰু এগ্ৰো প্ৰসেসিং ইন্ডাষ্ট্ৰি এটো কাৰণে আমাৰ ইয়াত ধৰক যিখিনি প্ৰডাক্ট আমি আমাৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ লাগে মাকৈটো আমাৰ ফিডৰ 55 to 60% আমাক মাকৈ লাগে গতিকে মাকৈ ফাৰ্মাৰ আৰু আমাৰটো কমপ্লিটলি যে মানে ইটো পৰিপূৰক বুলি ক'ব পাৰি অসমীয়াত যেটো আমি কওঁ যে বেসিক্যালি ইয়াক আমি মাকৈ যদি খেতি কৰে আমাৰ কাৰণে আমি মাকৈ খেতিখিনি খেতিয়কৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি লওঁ আৰু আমি আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিটো চলাৰ কাৰণে আকৌ মাকৈ খেতি নতুনকে মানুহে কৰিবলৈ লৈছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে পাঞ্জাব বা বাকিখিনি ষ্টেটত যিখিনি এগ্ৰিকালচাৰ বহুত বেছি ভাল বা ওপৰৰ বা আপুনি চাব পাৰে তাত হে তেনেকুৱা ৰিলেটেড এগ্ৰো প্ৰসেসিং ইন্ডাষ্ট্ৰিবোৰ হৈছে আৰু বহুত আগৰ পৰা আছিলে নতুনকেও হৈছে ডাঙৰ লেভেল স্কেলত কৰিছে তেনেকে ফৰ এক্সাম্পল ধৰক আপোনাৰ এতিয়া আমাৰ দেৰগাঁৱত চেনিকলটো থকালৈকে মানুহে কুঁহিয়া খেতি কৰিছিলে বা কুঁহিয়া খেতি কৰাৰ কাৰণে চেনিকলটো আহিলে কুঁহিয়া খেতি চেনিকলো বন্ধ হ'ল যিকোনো কিবা কাৰণত ধৰক এটা কুঁহিয়া খেতিও তেনেকুৱা পৰ্যায়ত নহয় মানে গুৰচুৰ বনাই বা কিবা কৰে কিন্তু চেনিকলৰ জোখাৰে কুঁহিয়া খেতি নাই বা হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কুঁহিয়া খেতি কমি যোৱাৰ কাৰণে চেনিকলটো বন্ধ কৰিব লগা হ'ল সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কোপ আমাৰ হাতত বহুতখিনি আছে এগ্ৰো প্ৰসেসিং ইন্ডাষ্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া অলপ দিনৰ পৰা সৰিয়হ খেতি খুব ভালকে হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ মাজুলীতে হওক বা বাকিখিনি ঘৰত যদি হয়তো সৰিয়হৰ মানে যেটো পেৰাকল বুলি কওঁ বা ওভাৰঅল মাষ্টাৰ্ডৰ যিখিনি ইন্ডাষ্ট্ৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ওচৰত এতিয়া এক প্ৰডাকশন ইন্ডাষ্ট্ৰি হওক এতিয়া আপোনাৰ ফিচাৰী হওক হেবোৰ অল মোৰ মতে এটা পৰ্যায়ত এতিয়া মাছৰটো মই আজি অলপ দিনৰ আগতে দেখো আজি অলপ দিনৰ পৰা এটা পেকেজিং কৰিছে এফালৰ তিনচুকীয়া ফালৰ কোনবা এটা গ্ৰুপে খুব ভাল মই নিজেও খাইছো তেওঁলোকৰ গতিকে হয়তো তাৰ আগলৈ হয়তো ভবা নাছিলে যে মাছু মানে ফ্ৰিজিং কৰি পেকেজিং কৰি মাৰ্কেটত দিব পাৰে অসমৰে মাছ হয়তো আমি আগতে শুনি আছিলো কেৰালা সেলাৰত কৰে বা কিবা কৰে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হেতু কৰিছে এতিয়া ধৰক এগ্ৰো প্ৰসেসিং ইন্ডাষ্ট্ৰি হেতু আমি এটা ওৱান অফ দা ভাল সাকসেসফুল এগ্ৰো প্ৰসেসিং ইন্ডাষ্ট্ৰি বুলি ক'বলৈ যাম তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি চিন্তা কৰো কাৰণ আমাৰ ওচৰত খোৱা মানুহ বা বায়াৰ্স বহুত আছে আমাৰ ওচৰত খোৱা মানুহ যিখিনি মানুহ আমি আমাৰ ওচৰত প্ৰায় 3-4 কোটি মানুহ হ'ল খোৱা মানুহ তাৰে যথেষ্টখিনি এফৰ্ড কৰিব পাৰে যিকোনো খোৱা বস্তু সো মোৰ মতে যদি আমি নতুন এটা এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ হিচাপত আমি কথা পাতিব যাওঁ অসমৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে অসমৰ এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এগ্ৰো প্ৰসেসিং ইন্ডাষ্ট্ৰিটো আমি মানে 80% আমি এগ্ৰো প্ৰসেসিং ইন্ডাষ্ট্ৰিতে যাব লাগে এগ্ৰো প্ৰসেসিং ইন্ডাষ্ট্ৰিত বহুত স্কোপ আছে যিকোনো ধৰণৰ হেৰি কিন্তু আমাৰ দুখৰ বিষয় যে কি আমি বিশেষকৈ এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰটো বা এগ্ৰো প্ৰসেসিং ইন্ডাষ্ট্ৰিটো নেযাওঁ কি ইয়াত ৰিস্ক বেছি ইয়াত কষ্ট বেছি কাৰণ আমাৰ ওচৰত আৰু এটা প্ৰবলেম হৈছে কি আমি অসমীয়া মানুহৰ যিখিনি মানুহৰ পইচা ইনভেষ্ট কৰিব পৰা কেপাসিটি আছে ধৰক কোনবা মাক দেউতাক চাকৰি কৰিছিলে বা যাৰ পইচা আছে বা আগৰ বেলেগ কোনবা বেলেগ কন্ট্ৰাক্টৰ হয় ঠিকাদাৰ হয় বা বহুতৰ আজিকালি দেখা যায় বহুতৰ মাক দেউতাক দুইজন চাকৰিয়াল গতিকে তেওঁলোকৰ অলপ এটা ভাল পইচা থাকে বা তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মানে এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ইনভেষ্ট কৰিব পৰাকে কিন্তু তেওঁলোকেও ধৰক এগ্ৰিকালচাৰ এগ্ৰো প্ৰসেসিং ইন্ডাষ্ট্ৰিটোত কৰাতকৈ কোনবা শ্বৰুমত পইচাটো ইনভেষ্ট কৰি বেছি ভাল পায়
তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা যিটো ধৰক তেওঁলোকে এইটো হেৰি কৰিব মানে কৰিব বিচাৰে সো মই এইখিনি কথাই ক'লো এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ বিষয়ে বাকিখিনি সত্যেন দা আকাশ ধন্যবাদ মোৰ মানে এটা বস্তু মনলৈ আহি থাকে মই প্ৰথম সুধিব বিচাৰো তাৰমানে আমি যিহেতু এগ্ৰ প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা কৈছা বা কণীটো আমাৰ কাৰণে এটা মানে এটা খুব প্ৰয়োজনীয় আমাৰ কাৰণে প্ৰটিন ছাপৰ্টিং চিষ্টেম হয় গতিকে মানে অসমত মানে কিহৰ কাৰণে লেয়াৰ ধৰা আজি তোমাৰ ফাৰ্মখন ছাকচেছ হৈ আছে সেইটো বেলেগ কিন্তু তাৰ লগতে মই দেখিছোঁ বহুত ফাৰ্মাৰে কি হয় আৰম্ভ কৰে কিন্তু কৰাৰ পিছত কি হয় তেওঁলোকে ফেইল হয় তাৰমানে মই তেনেকুৱা বহুত ফাৰ্ম বন্ধ হৈ যোৱা দেখিছোঁ এইটো আচলতে মূল গুৰিৰ কাৰণটো কি হ'ব পাৰে বাৰু সক এটা কথা ক'লো যে মই আপোনাক ৱেডাৰটো ধৰক আপুনি আমাৰ ৱেডাৰটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা হেৰি যিটো আমাৰ ৱেডাৰ বুলি কওঁ যিটো আপুনি গৰমৰ দিনত এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত এই জাষ্ট এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি নৱবা এটা ধৰক আগতে ঠাণ্ডাটো কেতিয়া পৰে আগতে ঠাণ্ডাটো এই বিহুৰ ওচৰে-পাজৰে পৰে মাঘৰ বিহুৰ ওচৰে-পাজৰে পৰে আগতে ঠাণ্ডাটো এইবাৰ ঠাণ্ডাটো পটককে পৰি গ'লে ফেব্ৰুৱাৰী মাজত মিড অফ ফেব্ৰুৱাৰী একদিন ইমানেই ঠাণ্ডা হ'ল মানে আমিতো লছ খাইছোৱে নিজৰ ফাৰ্মত বহুত ফাৰ্মাৰে বহুত লছ খাইছে হা গতিকে মানে সেই আনএক্সপেক্টেড ঠাণ্ডা আনএক্সপেক্টেড গৰম এইটো এটা ডাঙৰ মানে চেলেঞ্জ আৰু আমাৰ বিশেষকৈ হিউমিডিটিটো মানে এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ আমি সেইটো সময়তে মানে ইমান লছ হৈ যায় মানুহৰ মানে উপায় নাইকিয়া হয় সৰু ফাৰ্মাৰ যাৰ বেকআপ এটা নাথাকে বেলেগ এটা ব্যৱসায়ৰ এটা বেকআপ নাথাকে গতিকে তেওঁ ফাৰ্ম বন্ধ কৰিব লগা হয় আৰু তাতকৈ সবতকৈ বেছি এটা প্ৰব্লেম দেখিছো মই হেতুটো এটা আছে ৱেডাৰটো ঠিক আছে আমি যদি 30% ৰাখো ৱেডাৰটো 25-30% কিন্তু তাতকৈ মেজৰ বস্তুটো হৈছে প্লেনিং আৰু তাৰ বস্তুটোৰ প্ৰতি ৰিচাৰ্চটো মানে মই ধৰক এনেকুৱা নহয় মানে কোনোবাই কৰিছে এতিয়া ধৰক কোনোবা XYZ কোনোবাই আকাশ গগৈ কৰিছে আমিও কৰো ঠিক আছে কিন্তু তাৰ কাৰণে ধৰক মই ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে 2 বছৰ সময় টাইম লৈছিলো মই নিজে গৈ বাহিৰত গৈ ফাৰ্মত গৈ নিজে পইচা দি তাকো আমি কনসালটেন্ট এপইন্ট কৰি মানে এটা প্ৰফেশনাল কনসালটেন্ট এপইন্ট কৰি তেওঁলোকৰ ফাৰ্মত গৈ তেওঁ যেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা নিচিনাকৈ ফাৰ্মত গৈ থাকিছো চাইছো তেওঁলোকে এলাউ কৰিছে কিবা পেমেন্ট লোৱাৰ পিছত বা প্ৰফেশনাল মানে সেই বস্তুখিনি অভাৱ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সেইখিনি ধৰক বেসিক্যালি মানে কি বহুত কোম্পানী আছে আজিকালি ধৰক যিখিনিয়ে অলপ কিছুমানে মিসগাইডো কৰে মই ডাইৰেক্ট তেনেকে নকওঁ কিন্তু মিসগাইড কৰে বা কয় যে আপুনি এনেকৈ কৰক অতি সোনকালে আৰু লাভ তেওঁলোকক কয় যে আপুনি এটা মিসকনসেপ্ট দিয়ে ধৰক এইটো আপুনি এনেকৈ কৰক লাভ ইমান হ'ব বা বহুতে কয় যে পাৰ কণী লাভ বহুতে এতিয়া মাজতে এনেকুৱা কিছুমান আছিলে মই মানে কি ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু এতিয়া টেষ্টৰ ফলত এনেকৈ কিছুমান সমবায় ভিত্তিক কৰিব বিচাৰে কিন্তু তাৰপিছত লাষ্টত গৈ তেওঁলোকে মানে মানুহে মাৰ্কেটৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যায় গতিকে বহুতখিনি কথা ধৰক মানে কিন্তু মেইন মেজৰ মই আপোনাক ক'ব বিচাৰো যে প্লেনিং ৰিচাৰ্চটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হেতু মই 50% দিব বিচাৰো আৰু 20% লাখ মানে যিকোনো এগ্ৰো ফাৰ্মিং টাইপৰ বিজনেছত আপোনাৰ 20% কি মই 30% লাখ বুলি কওঁ কাৰণ হেতু উপায় নাই হেতু 30% লাখ বাকি 70%ত মই আপোনাক কওঁ যে প্লেনিং ৰিচাৰ্চ বা আৰু এটা কথা হৈছে আৰু এটা কথা ইয়াত হৈছে কিয় এটো মানে এই বিশেষকৈ লেয়াৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ব্যৱসায়টো 365 দিনীয়া ব্যৱসায় 365 দিন এনেকুৱা হল এটো পজিটিভ ৱেট আকৌ ভালেই 365 দিন আপোনাৰ ব্যৱসায় চলি থাকিব এদিনো বন্ধ নহয় কিন্তু আপুনি যদি উল্টা ফালে চাই আপোনাৰ মানে বিহু নাই পূজা নাই আপুনি মানুহখিনিক আপুনি তো নিজেটো কাম কৰিয়ে থাকিবই লাগিব বিহু পূজা বা যিকোনো এটা হেৰি আৰু আপোনাৰ লগত কাম কৰি থকা মানুহখিনিকো আপুনি কাম কৰাব পাৰিব লাগিব মানে ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ যদি নিজৰ এখন ফাৰ্মত যদি 10 জন মানুহ লাগে তেওঁটোতো 20 জন মানুহ ৰাখি থব নোৱাৰে ধৰক যে মই বিহুত বন্ধ হ'বৰ কাৰণে মই আৰু 10 জন মানুহ এক্সট্ৰা ৰাখি থৈছো বা বিহুত মানুহ ছুটিত ল'ব পূজাত ছুটি ল'ব তে সেইখিনি এটা সময়ত মানুহে এবছৰমান মানুহে এডজাষ্ট কৰে 2 বছৰ এডজাষ্ট কৰে তাৰপিছত থাৰ্ড বছৰ তেওঁ হাত দাঙি দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি দেখিছো আচলতে আমি নিজে ফেচ কৰো আৰু হেতু মানে মালিকে নিজে মানে 24 hours 365 days মানে এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব মানে এনেকুৱা ভাবে বহুতে যে মই লেয়াৰ ফাৰ্মখন খুলি লৈছো বা মই ফিচাৰী এটা খুলি লৈছো বা গাহৰি ফাৰ্মখন খুলি লম এটো বেলেগকে চলি থাকিব পাৰ্ট টাইম বিজনেছ হিচাপে পৃথিৱীৰ যিকোনো বিজনেছ পাৰ্ট টাইম বিজনেছ হ'ব পাৰে কিন্তু এগ্ৰো লগত লাইভ বস্তু বিশেষকৈ লাইভ বস্তু থকা একো বিজনেছে পাৰ্ট টাইম হ'ব নোৱাৰে this has to be a full time right নাই বহুত ধন্যবাদ মই আকাশক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমাৰ যিসকল এতিয়া পাৰ্টিসিপেন্ট আছে কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে if anybody has any question so please ask this is an open forum right now
সত্যেন্দ্ৰ মই আপোনাৰ হেল্ল' প্ৰশ্নটো মই হেল্ল' সত্যেন্দ্ৰ অতনে হয় কৈছো মই আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো দিও নেকি বাৰু একদম নিশ্চয় ওপেন ফৰাম না ৰাইট সেইকাৰণে So, আপুনি প্ৰশ্নটো সুধিছিলে মানে আমাৰ কি কাৰণত লেয়াৰ ফাৰ্ম ফেইল হয় অসমত বা নৰ্থ ইষ্ট হয়নে মই মোৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ পৰা কৈ আছো আকাশৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ পৰা ফালৰ পৰা ক'লে ইয়াতে লেয়াৰ ফাৰ্ম ফেইল হোৱাৰ বহুতটা কাৰণ আছে কোনো এটা কাৰণ মই প্ৰধান বুলি ক'বলৈ টান পাওঁ কাৰণ প্ৰত্যেকটা কাৰণেই প্ৰধান ইয়াতে এক নম্বৰতে হ'ল আমাৰ লেয়াৰ ফাৰ্মত এটা বিশেষ হেৰি এটা আছে characteristic এটা আছে compared to a broiler farm or মানে meat producing farm versus layer farmer এটা বিশেষ পাৰ্থক্য আছে that is layer farm এখনত 6 মাহ বা 4 মাহ মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত 4 মাহ হাঁহৰ ক্ষেত্ৰত almost 6 মাহ এভাৰেজ 5 মাহ ধৰি লওক আপুনি চৰাইখিনি পালি ৰাখিব লাগে without getting any returns from them আপনি খুৱাই বয় একদম নুডুকা মানে কি একদম ষ্ট্ৰিক্ট ডায়েট এটাত ৰাখিব লাগে অকল পাতলা কৰি দিম যে হেতু নহয় এটা নিউট্ৰিচিয়াছ ডায়েট এটাত ৰাখিব লাগে হাই প্ৰটিন ডায়েট টিপিক্যালি হেতুত ৰাখিব লাগে আৰু হাই প্ৰটিন লো ফ্যাট ডায়েট এটাত ৰাখিব লাগে ফৰ 6 months ব্ৰইলাৰ এটা ফাৰ্মত হেখন যিকোনো এটা মিট ফাৰ্মত 45 days বা 2 months er ভিতৰত maximum highest 2 months for হাঁহৰ ক্ষেত্ৰত 2 months আৰু ব্ৰইলাৰৰ ক্ষেত্ৰত মানে 45 days ত আপুনি চৰাই উলিয়াই দিব পাৰে so আপোনাৰ return cycle is very very fast in a meat farm in a broiler farm মানে in a egg farm layer farm আপোনাৰ return on investment আহা আৰম্ভ কৰিব 6 মাহৰ পিছত বা 5 মাহ ধৰি লওক আপুনি 5-6 মাহৰ পিছত it is supposed to continue till 1.5 years tar pisot apnar laying to komi ahi thakibo so by that time apnar recovery hoy gote bostu kini paisa kini apni ghurai pai akko reinvest koribolai somoy hoi jay majot jodi disease outbreak hoy hetu eta belag eta chapter so anyway ami dhori loisu je biosecurity enforce korisu isolation ot rakhisu the disease outbreak hoar chance kom aru ইয়াতে সেকেন্ড প্রবলেমটো হল আপনার ফিড লেয়ার ফার্ম এটা আপনি মানে ব্রয়লার ফার্মতো ফিডত ফাঁকি দিব পাৰে মানে ইন দ্য সেন্স দ্যাট আপনি অলপ কম্প্রোমাইজ কৰিব পাৰে ইফাল সিফাল এডজাস্ট কৰিব পাৰে ওয়েট গেইন এদিন দুদিন ইফাল সিফাল হ'ব 100 গ্রাম কম বেছ হ'ব সেইখিনি আপনি বেচাৰ সমান মিলাই দিব পাৰে লেয়ার ফার্মত যদি আপনি ফিডটো লৈ হেৰফেৰ কৰিছে আপনি একেদিনাই জবাব পাব you will know immediately whether you have messed up with your feed or not. কারণ এদিন দুদিনৰ ভিতৰতে একদম এগ প্ৰডাকশন ফল কৰিব আপোনাৰ আজি যদি 100টা কণী আছে আপনি যদি আজিৰ ফিডটো বেয়া কালি বা পৰহি আপোনাৰ হেৰি এগ প্ৰডাকশন 20% 30% কে পৰি আহি এক সময় জিৰো হৈ যাব প্ৰবলেমটো হ'ল by the time you realize that apnar feeder karone egg production fall korise it is too late because apni jodi olop large scale farm hoy mane 100 sorai rakhise ba 50 ta rakhise belag kotha 1000 500 1000 enake jodi 1 lakh enuka sorai rakhise apni edinor feed kinibo noare ba dudinor feed kinibo noare apni ek mah manor feed kinibo lagibo otherwise apnar transport ote gote paisa khusi jabo so you have to buy in bulk so by the time you realize your feed is mane bad or not suitable it is too late apnar paisa already fossil etate so either apni rely koribo lagibo apnar feed supplier upor or hiyotor lab certification er upor protein kiman ase nai hiyote juntu die hetur upor apni ha na kori bohi jabo lagibo mane mani loi lobo lagibo or else apni nijor feed banabo lagibo typically juntu akase koi ase ami makoi kinu makoi lage amak makoi kheti dorkar 60% makoi okay 60% makoi but apni 8 to 12-14% leke apni protein dibo lagibo অসমত কোনো localized source of protein নাই আপনি হুকান মাছ দিব লাগে হুকান মাছও বাহিৰৰ পৰা আহে 40 টকা কিলো তলত সাধাৰণতে ভাল হুকান মাছ নাপায় সেকেন্ড কথা হল খলি হয় যোনটো সাগৰে কলে আকাশে কলে সৰি মানে হেৰি পৰিহৰ খেতিটো
ডি অইল কেকটো হেতু আপনি 20 টকাৰ পৰা 40 টকা কেতিয়াবা বাঢ়েও তাতকে বেছি সিজন হলে ফিচাৰী সিজনটো বাঢ়ি যায় সোয়া ডি অইল কেক যেতিয়া আপোনাৰ কোভিড চলি আছিলে তেতিয়া 120 rupees per kilo গৈছিলে so you can imagine আপনার যদি যিকোনো এটা কম্পোনেন্ট 20-25 টকাতকে ওপৰত যায় per kilo সাধাৰণতে 20 টকাৰ ওপৰত যায় then you are going to be in a loss কাৰণ আপনাৰ টিপিক্যাল লেয়াৰ ফিডটো 30-35 টকা per kilo পৰে সাধাৰণতে দেই এভাৰেজত কৈ আছো মই এটা বাঢ়িব পাৰে আজিৰ তাৰিখত বা যোৱা কেইদিনমান ডাঙৰ বেছি হৈ থাকিব পাৰে হেতু বেলেগ কথা বা কমিব পাৰে হেতু বেলেগ কথা but the moment it crosses 30 rupees per kilo আপনার feeder you are going to be in a loss because তেতিয়া 30 rupees per kilo cross কৰিব আপনার per day 100 গ্রাম খোৱালে আপনার কিমান হ'ব feedত হেতু হিসাবতে একদম জল পটপটকে ওলাই থাকে তাৰ পিছত আপনি 6 মাহ খোৱাইছে হেতুৰ এটা বেলেগ এটা হিসাব তাৰ পিছত লেবাৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি আছে গৈ ফেলে আপনার ফার্ম গেট কস্টিং এ অলমোস্ট 10 rupees কাছাকাছি হৈ গৈ তাৰ পিছত যেতিয়া আপনি ট্রান্সপোর্ট কৰি কাস্টমাৰ হাতত উঠাই দিব কণিটো হেতুৰ কষ্ট অবভিয়াসলি অন্ধ্ৰতকে বহুত বেছি হ'ব সো কাৰণে আকাশে এটো ব্র্যান্ড কৰি পেলে বেছিছে অলমান মার্জিন বেছি আছে বা কষ্ট এটা ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিছে এটো ঠিকে আছে তেনেকুৱা ডাঙৰ ফাৰ্ম হলে ডাঙৰ ব্র্যান্ডিংত মার্কেটিংত এফৰ্ট দিলে এটো দ্যাট ইজ পসিবল বাট আপনি যোনটো প্ৰশ্ন সুধিছে বহুত ফাৰ্ম বন্ধ হৈ গৈছে বা সৰুখিনিয়ে পাৰা নাই বা মধ্যখিনিয়ে পাৰা নাই এই সব কাৰণতে পাৰা নাই লোকেলাইজ সোর্স অফ প্রোটিন নাই আমাৰ হেৰিটো বহুত ওয়েদাৰটো ওয়েদাৰে বাৰু হেতু ম্যানেজ কৰিব পাৰি বা নোৱাৰি হেতু বেলেগ কথা লোকেলাইজ সোর্স অফ প্রোটিনটো নাই আমাৰ দানা খিনিৰ কাৰণে গোটেইখিনি কম্পোনেন্ট ইয়াতে যোনকিটা কোৰ কম্পোনেন্ট ক্যালসিয়াম আৰু প্ৰোটিন হেকিটাই লোকেল নহয় আমাৰ হেকিটা বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগে মাকৈটো এতিয়া আজিকালি হোৱা কৰিছে আগতে নহৈছিল আৰু বানপানীৰ সময়ত মাকৈ কিলো বহুত বাঢ়ি যায় দাম সো হেতু এটা দিগদাৰি তাৰ পিছত আপনার যোনটো আহে ব্রিড সিড এন্ড ফিড আমি ফিডৰ কথা পাতিলো ব্রিড টু বাৰু কেকিটা that is a separate chapter seed to মানে পোৱালিটো হে পোৱালিটো আমি বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগে লেয়াৰৰ কাৰণে বা ইয়াতে কণিটো আনি ফুটাব লাগে আমাৰ ইয়াতে মাদাৰ ফাৰ্ম নাই নৰ্থ ইষ্টত এখনো মাদাৰ ফাৰ্ম নাই হাঁহৰ কাৰণেতো নাই মুৰ্গীৰ কাৰণে থাকিলেও হাঁহৰ কাৰণে নাই মই জানাতো মুৰ্গীৰো নাই বাট হাঁহৰ কাৰণেও নাই মুৰ্গীৰ কাৰণে এটা পলিচি বনাইছিলে কাৰেন্ট চৰকাৰখনে তেওঁলোকে কিমান আমাৰ চৰকাৰ ফাৰ্ম বিলাকে কিমান পাৰিছে স্কেল আপ কৰিব মই নাজানো বাট হাঁহৰ কাৰণেতো নাই সো আমি আমাৰ গোটেই কিটা কম্পোনেন্ট ইনপুট কম্পোনেন্টে কষ্টলি গৈ ফেলাই আৰু তাৰ পিছত হাঁহৰ লগত আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম কি মানুহৰ এটা কিছুমান মিসকনসেপচন আছে হাঁহৰ কণী খালে প্ৰেসাৰ বাঢ়ে হাঁহৰ কণী খালে অমুক হয় তমুক হয় অথচ নৰ্থ ইষ্টৰ ওয়েদাৰ ইজ মোস্ট সুটেবল ফৰ ডাকস এন্ড হাঁহৰ কণী আৰু হাঁহৰ কণী খাই খাই অসমীয়া মানুহ অসমীয়া হৈ আছিলে অত যুগে মুৰ্গী ইজ এ ভেৰি ৰিসেন্ট ইন্ট্ৰোডাকশন টু আসামিজ ডায়েট এন্ড আসামিজ কালচাৰ or এই গোটেইখিনি বস্তু যেতিয়া চালি চাব নহয় আপনি মই কোৱা কথাখিনিৰ মানে সিগনিফিকেন্সটো বুজি পাব মানে আনসাৰটো আপোনাৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো ইয়াত এইখিনি কথাতে আছে বস্তুটো ওকে বহুত ধন্যবাদ নতুন এইটো এটা ভাল ইনসাইট দিয়া হ'ল মানে মই আৰু এটা বস্তু মানে হেৰি আৰু কাৰোবাৰ প্ৰশ্ন আছে নেকি মই ডক্টৰ শশাংক বৰকটকী দেখিছিলো তেখেত আছে না নাই জানো তেখেত নাই বোধহয় তো আৰু এটা প্ৰশ্ন মোৰ আহিছে যেহেতু এটো এটা মানে এতিয়াও ফাৰ্ম লেভেলত যেটো আকাশে কৈছিলে যে ফাৰ্ম লেভেলত মানে আমি ৰাখিছে এটো ইন্ডাষ্ট্ৰি লেভেলত নিবৰ কাৰণে ধৰা কি ধৰণৰ পলিচি চেঞ্জ লাগিব পাৰে কাৰণ এটো প্ৰধান কথাটো হ'ল যে we need mother farms over here mother farms কাৰণ বেলেগকে সেটআপ কৰিব লাগিব কাৰণ আমি কণীও যদি বাহিৰৰ পৰা নি ইয়াতে ফুটাও কণী এটা সময়ত ইয়াতে কণী ফুটাব নোৱাৰা হৈ যায় যোন temperature crosses 37 degrees centigrade আপনি ইয়াতে কণী ফুটাব নোৱাৰে আৰু because কণী ফুটে 37 degrees centigrade and ambient temperature to যদি 37 তকৈ ওপৰত যদি তে কণী নুফুটে ইয়াতে so আমাৰ লগে লগে we have to clamp down on there is no production of chicks or ducklings at that stage the moment it crosses that আৰু এটো feels like to বহুত ডাঙৰ কথা এটা না humidity to যেতিয়া বাঢ়ি যায় লাগাতকে বেছি humidity হয় তেতিয়াও অসুবিধা কণী ফুটাৰ
And that is one major reason. Amar yata temperature to the iman besi. So he karne eta leveler pisot ami chick bur mane koni bur ani poali bonabo nwaro. আৰু যেটা পোৱালি এটোৰ এটা কথাটো শুনিবলৈ বৰ সহজ হৈছে যে ইয়াতে আমাৰ মাদাৰ ফাৰ্ম নাই সেই কাৰণে আমি অসুবিধা ইট সাউন্ডস লাইক এন এক্সকিউজ ইট ইজ নট এন এক্সকিউজ কাৰণ কি হৈছে I don't know if you are aware there is mass smuggling of chicks that happens from Bangladesh to Assam and rest of India also to some extent it is যেতিয়া chick ahe now livestock export import is banned as such manade without permission you cannot do it so যেতিয়া isab ahe it comes with their own set of diseases eta আজি কালিৰ ভিতৰত it may not be so মানে দেখা না যাব পাৰে it may not come out it may not manifest itself but over a period of time সেই পোৱালিখিনিৰ নানান ধৰণৰ বেমাৰ হয় যোনবিলাক আমাৰ ডাক্তৰে চিনি নাপায় বুজি নাপায় তাৰপিছত মানে মৰে বা সেইটো খচৰে বেমাৰবোৰ আৰু লগতে ফাৰ্মখন ৱাইপ আউট হৈ যায় আৰু পইচাখিনিও যায় সেইটোতো বাৰু ডিজিজ আউটব্ৰেকৰ কথা তাৰপিছত ঠগু খায় মানুহে পইচাখিনি লৈ পেলাই আপোনাক মুৰ্গীৰ পোৱালিখিনি দিম বুলি কৈ সেইখিনি আহি নাপায় কোনোদিন বা আধা মৰা হৈ কেইটামান আহি পায় সেইটো এটা সেকেন্ড প্ৰবলেম হয় quality chicks মানে in other words you will not get quality chicks here it is specially import কৰিব লাগিব আপনি কোৱাৰ পৰা ভুৱনেশ্বৰ নিয়াৰেষ্ট যোনখন CDPO হেৰি আছে মাদাৰ ফাৰ্ম আছে বা পাঞ্জাব বা আপোনাৰ হেৰি মহাৰাষ্ট্ৰ বা কোৱাৰ পৰা এনেকে আনিব লাগিব সেইটো প্লেনত তুলি আনিব লাগিব প্লেনত তুলি আনিব হলে এইটো অক্সিজেন ফ্লাইট নহলে অক্সিজেন হেৰিত চেম্বাৰ থকা ফ্লাইট নহলে সেইটো আনিব নোৱাৰে আৰু সেইটো ডাইৰেক্ট ফ্লাইট নাই কাৰণে আৰু বেছি প্ৰবলেম হয় বেংগলোৰত নমাব বম্বে নমাব দিল্লীত নমাব কেলকাতাত নমাব তাতে মৰিব বৰষুণত তিতি মৰে নিগুনিয়ে খাই মাৰে পোৱালি নানান ধৰণৰ অসুবিধা হয় মাদাৰ ফাৰ্ম has to be put in place first then only ইয়াতে আপোনাৰ লেয়াৰ ফাৰ্মৰ কিবা ভৱিষ্যত আছে সেকেন্ড প্ৰবলেমটো হ'ল প্ৰটিন এণ্ড ক্যালসিয়াম protein and calcium to বাকি সাগৰে মানে আকাশে এইটো স্লাইটলি টাচ আপন কৰি ক'লে সাগৰৰ কাষৰ জাগা বিলাকত কিছুমান এডভান্টেজ থাকে ইহঁতৰ মানে ফিশ ওয়েস্ট খিনি কেৰালাত যেনেকে পাই যায় that is a good input মানে input হৈ যায় along with that sea shells খিনি পায় which is a good input for calcium মানে আমাৰ ইয়াতে গৈ পেলাই আলটিমেটলি ৰাজস্থানৰ পৰা আহা মাৰ্বলৰ গুৰি খিনি ক্যালসিয়াম বুলি ইয়াতে আমাৰ ফিড বিলাকত মিক্স কৰে মানুহে গৈ পেলাই সো বাকিটো প্ৰটিনৰটো DOC টো নাই ডি অইল কেক টো নাই ইয়াতে নাই মানে কি আমাৰ লোকেল প্ৰডাকশন নাই that's what I mean so it can be anything from 40 to 120 rupees যি মুখত আহে হেতু কয় আপুনি দিব বাধ্য হ'ব লাগিব কাৰণ অন্য প্ৰটিনৰ সোৰ্সে নাই মই ইয়াত এটা কথা কৈছো মাজতে অতনুদা ইয়াত এটা মাজতে কৈছো আপুনি যিখিনি কথা কৈছে সব বুজি পাইছো কিন্তু কথাটো মই আপোনাক এটোই কৈছো কি আমাৰ আপুনি এটা কথা জানিব যে বয়লাৰ প্ৰডাকশনত আমাৰ ইয়াত যেটো প্ৰাইস থাকে অসমত মাজতে মানে এইখিনি ডিফিকাল্টিৰ পিছতো ধৰক আমাৰ ইয়াত মই গম পালো যে মাদাৰ ফাৰ্ম নাই বা পেৰেন্টেল যিখিনি ফাৰ্ম নাই পেৰেন্টেল ফাৰ্ম বুলি কোৱা হয় যিখিনি এতিয়া আমাৰ পংকজদল গগৈ এখন হেৰিত কৰিছে তেওঁৰ হেৰি কাৰণে কিছুমান পেৰেন্টছ আনিছে মানে এইটো অৰুণাচলৰ তেওঁৰ নিজৰ ফাৰ্মখনতে মই এবাৰ গম পাইছিলো কিন্তু এটাই কথা ঠিক আছে যে এইখিনি বস্তু ধৰক যেটো ফিডৰ কষ্টটো কি হৈছে আমি ধৰক এতিয়া আপুনি যিখিনি সয়া ডিওসি পাউডাৰ এটা ধৰক আজি যদি ফৰ এক্সাম্পল যদি আপোনাৰ সয়া ডিওসি পাউডাৰ সাধাৰণতে ম্যাক্সিমাম হেৰিতে পোৱা যায় আপোনাৰ ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশত পোৱা যায় ৰাজস্থানৰ কিন্তু তথাপিতো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত তাৰ পৰাই কিনে এতিয়া মই আপোনাক কৈছো মেজৰ প্ৰাইস যদি হে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বেংগলোৰ অন্ধ্ৰৰ পৰা আহি মানুহ কিশনগঞ্জত বহি থাকে আৰু আমি কবলৈ পাই আজি খুব ভাল হৈছে কি আমাৰ মাকৈ কষ্ট কিন্তু অন্ধ্ৰতকৈ মাকৈ কষ্টত সস্তা ঠিক আছে আমি কেটামান বস্তুৰ দাম বেছি ডেফিনেটলি হিহঁতৰ ট্ৰান্সপোৰ্টেশন কষ্টটো যেতিয়া এমপিৰ পৰা নিব হিহঁতি আমাৰ সয়া ডিওসি পাউডাৰটো আমাৰ ইয়ালে 6000 টকা পৰে পাৰ টন হিহঁতৰ তালে 3000 টকা পৰে কিন্তু তথাপিতো হিহঁতৰ তাতো 3000 টকা পৰে মানে ফিডৰটো তো মিলাব পৰা যায় কাৰণ ফিডটো ধৰ গডৰেজ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি যেটো নিজৰ ফিড নিজে বনাও গডৰেজ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি কোম্পানী আছে ভাল কোম্পানী হেতিও বনাই গতিকে আমাৰ হৰুহুৰা ফাৰ্মবোৰ গডৰেজ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ দানা খুৱায়ও ঠিকে থাকে চলি আছে মই যিমান দূৰ জানো মানে বহুত মানে চলাব পাইছে 4-5 বছৰ কোনবাখন কেতিয়াবা লস হয় কেতিয়াবা চলাই বা ঠিক আছে প্লাস হয়তো হেতু ডিজায়াৰ্ড ৰিজাল্টটো নেপাব পাৰে কেতিয়াবা
কিন্তু ফিডৰ কষ্টটোৱে এফেক্ট কৰা নাই এইটো হৈছে গ্লোবেল হেৰি ফিডৰ হেৰিটো কষ্টটো অকল আমাৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে ফিডৰ কষ্টটো চয়াডিওচি বেছি লয় অসমৰ মানুহক তেনেকুৱা নহয় মধ্যপ্ৰদেশত ধৰক আজি ৰেটত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ নিচিনা আজি কিমান দাম কাইলৈ কিমান দাম সেইটো চবেই জানে আৰু চবৰে নিজৰ নিজৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট হয় ইভেন আপুনি যদি চাই তামিলনাডু আৰু অন্ধ্ৰ চন্দ্ৰটো ধৰক মাকৈ খেতি ইমান বেছি নহয় তেওঁলোকে মাকৈ বিহাৰৰ কিষাণগঞ্জৰ পৰা কিনে গতিকে আপুনি আৰু যিটো পেৰেণ্টেল ফাৰ্ম নথকা অৱস্থাটো অসমত ব্ৰইলাৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন বা অসমত ব্ৰইলাৰৰ কষ্টিংটো যিমান দাম কম ব্ৰইলাৰ মই লেয়াৰলৈ যোৱাই নাই ব্ৰইলাৰ সেইটো কিন্তু মানিব লগা কথা কাৰণ ফিড যদিও আমাৰ বাহিৰৰ পৰা আনিছে তথাপিতো ব্ৰইলাৰ কষ্টিং আমাৰ মোটামুটি এট পাৰ ইণ্ডিয়াৰ সমানেই ৰাখে ইভেন আমাৰ কেতিয়াবা কমহে থাকে অসমত যিটো ফাৰ্মাৰৰ অসুবিধা পৰে যে ইমান কম্পিটিশ্যন ইমান কোম্পানীবোৰে দাম কমাই দিছে মানে ব্ৰইলাৰ যিখিনি ফাৰ্মাৰে সাধাৰণতে কমপ্লেইন কৰে কেতিয়াবা যে বহুত দাম কমাই বহুত কোম্পানীবোৰে বহুত দাম মানে কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে দামটো বহুত কম কৰি দিছে এতিয়া য'ত আপোনাৰ বেংগলত যদি 100 টকা 100 টকা মানে 100 টকা পাৰ মানে 90 টকা কেজি হৈ থাকে আমাৰ ইয়াত 75ত দি দিয়ে কেতিয়াবা ফাৰ্ম গেট প্ৰাইচ ইমানে কমত দি দিয়ে তাৰমানে সো ফিডটো ঠিক আছে এটা পৰ্যায়ত আমাৰ কাৰণে চ্যালেঞ্জ হয় কিন্তু ইমানো ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ নহয় যে আমি আমাৰ একেবাৰে দিগদাৰ হয় আৰু যেটো 6ৰ কথা কৈছে 12ৰ কথা ঠিক আছে ওয়েস্ট বেংগলত আমি ওয়েস্ট বেংগলত হয়তো 6ৰ দামটো আমাৰ ইয়াতকৈ 2 টকা বা 3 টকা হেতি কম পাব 4 টকা কম পাব পাৰ 6 কিন্তু মানে হে বস্তুখিনি বা আমাৰ কিছুমান লাভ কিছুমান ফলৰ পৰা আমি এডভান্টেজ পজিশনত আছো কিছুমান ফলৰ পৰা হিয়তি এডভান্টেজ পজিশনত আছে কিন্তু সকলোতকৈ আমাৰ ডিসএডভান্টেজ বিশেষকৈ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ কাৰণে এটাই বস্তু আমাৰ ওয়েদাৰটো ড্ৰাই নহয় ওয়েদাৰটো ৱেট ওয়েদাৰ মানে যেটো মই কৈছো হিউমিডিটি থকাৰ কাৰণে গতিকে আমাৰ ইয়াত কি হৈছে আপুনি যিবোৰ ৰিয়েল আমি ধৰক আমি নিজে ফাৰ্ম চলাইছো 5 বছৰ আমি নিজে ফাৰ্মত যেতিয়া থাকো 24 আৱাৰ্ছ আমি গম পাওঁ ফাৰ্মৰ ধৰক এটা মানে আপুনি যদি মোক দিনটো টেম্পাৰেচাৰ কেনেকুৱা পৰ্যায়ত যায় কি যায় আমি দিনটো মানে প্ৰত্যেক ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা ৰাতি 7টা বজালৈকে আমি মানে টেম্পাৰেচাৰ চাই থকা মানুহ গতিকে প্ৰবলেমটো কি হয় আপোনাৰ আমাৰ গৰম দিনত আপোনাৰ মানে বিশেষকৈ এতিয়া বহুতে মাজতে হেৰি কৰিলে আমাৰ ইয়াত বহুতক ক'লে যে এই যে যিবোৰ এচি সেট বুলি কয় এচি সেট মানে যিবোৰ আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰটো পুৰা কন্ট্ৰোল এচি নিচিনা সেট হেবোৰ সেটবোৰ কৰিব ললে যেটো আপোনাৰ কনভেয়ৰত মানে আমাৰ লিটাৰটো ডেইলি কনভেয়ৰত লিটাৰটো নিপিনি এঠাইত থৈ এবোৰ ট্ৰেক্টৰ লৈ যোৱা মানে আমাৰ ইয়াত কি হ'ল কনভেয়ৰখন গৰম দিনত কি হয় ইমানে হিউমিডিটি কনভেয়ৰখন ভিতৰ কনভেয়ৰখন কেতিয়াও নুহুকোৱাখনে গোটেই ওয়েদাৰটো মানে গোটেই ভিতৰ এটমস্ফিয়াৰটো ড্যাম্প হৈ যায় একদম গুণ মানে কেঁচা এটা গুণ এনি টাইম থাকে মানে আৰু তাতে গোটেইখন বন্ধ হৈ থাকে চাৰিওফালে আপুনি ভাবক এটা বন্ধ ৰুমত চাৰিওফালে ব্লোৱাৰ ফেন চলি আছে তাত আপুনি মুৰ্গীজনী ঠিক 6 ইঞ্চি তলতে কনভেয়ৰখন লাগি থাকে এনি টাইম দিনটো 3বাৰ মান কনভেয়ৰখন চলে যিখিনি লিটাৰখিনি নিপিনি এঠাইত থৈ দিয়েগৈ লিটাৰ মানে কি মুৰ্গী লিটাৰটো মানুহৰ নিচিনাকেতো অকল হাৰ্ড নহয় মুৰ্গী লিটাৰ মানে আপোনাৰ লেট্ৰিন আৰু প্ৰস্ৰাৱটো একেলগে হয় গতিকে গোটেই মানে দুগন্ধত মানে আপুনি এচি সেটবোৰত সোমাব নোৱাৰা হয় আৰু হেতুৰ কাৰণে গোটেই এমোনিয়া হেৰি হয় মানে কেবাখনো আপোনাৰ মই এক্সাম্পল ডুমডুমাত এখন খুলিলে মানে সিহঁতৰ মেইন প্ৰবলেমটো হেতুৱে হৈ গল মানে সিহঁতৰ হৈ গল কি আমাৰ অসমৰ ছোৱালীজনী আৰু হেৰিয়ে খুলিছিল যে ন ৰাজু গগৈ যি খুলিছিলে তেওঁলোকৰ সমাহে চলাব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে মই কিন্তু তেওঁলোকে মোৰ ওচৰলৈ যেতিয়া আহিছিলে মই তেওঁলোকক তেতিয়া কৈছিলো তেওঁলোকে মোক সুধিছিল দাদা এনেকে কোম্পানী আমাৰ কোম্পানীৰ নামটো নকওঁ বাৰু যে আমাক কৈছে তোমালোকে এচি সেট খোলা এচি সেট কৰা কাৰণ তাত স্পেচ কম লাগিব খুব কম সময়তে তোমালোকে ইফালে বিল্ডিং বনাই থাকিবা তাতকৈ আগতে তোমালোকে কণী পাৰিবই মুৰ্গীয়ে গৈ পিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক্সাম্পল তেওঁলোকেও দেখিলে যে খুব খৰকেটা কৰিবলৈ গৈ কৰি দিলে ইনভেষ্টমেন্ট দুইটাতে মোটামুটি একেই মানে কেলিফৰ্নিয়া কেজিং হওক বা এচি সেট হওক দুইটাতে ইনভেষ্টমেন্ট খালি এটা কেলিফৰ্নিয়া কেজিঙত আমি যেটো ট্ৰেডিশনাল মেথডত এটা দিগদাৰ স্পেচ জেগা বহুত লাগে ল্যান্ড বহুত ডাঙৰ লাগে কিন্তু হেতু বহুত ল্যান্ড নাথাকে বা ওভাৰঅল হেতু কাৰণে পটাপট আৰু সোনকালে হয় এচি সেটটো বনাবলৈ অকল সেটটো বনালে হল ফেনচন আনি অলপ ব্লোৱাৰ ফেনচন লগাই হেতু কৰিলে হৈ যায় হেতু কিন্তু সেই বস্তুটো মানে আমাৰ যে এই হিউমিডিটিটোৰ ফ্যাক্টৰটো কোনো চিন্তা কৰি নাচায় এটা পাঞ্জাব বা তামিলনাডুত কি হয় গৰম দিনত তেওঁলোকৰ ওয়েদাৰটো ইমান ড্ৰাই ওয়েদাৰ আপুনি কনভেয়ৰডাল এই 10 মিনিটতে হ'ব মানে যেনেকৈ চাৰ্ট এটা যদি আপুনি যেতিয়া গৰম দিনত তাত মেলি টিআই পিনি মেলি দিয়ে 5 মিনিটতে শুকাই নাযায় জানো কনভেয়ৰডাল তাত শুকাই যায় আপোনাৰ ইমিডিয়েটলি লিটাৰটো পেলাই থৈ আহিলে কনভেয়ৰডাল থাকে কনভেয়ৰ শুকাই যায় তাত ভিতৰত ড্যাম্পনেছ নাই গুণ নাই তাত আৰু যিমানে ড্যাম্পনেছ হ'ব গুণ হ'ব সিমানে ভিতৰত ডিজিজ বাঢ়িব
বহুত ফেক্টৰ সেইখিনি ধৰক আপুনি ৰিয়েলিষ্টিক সেই ফাৰ্মখনত যেতিয়া মানে থাকে তেতিয়া আপুনি গম পায় গতিকে বাকিখিনি ফেক্টৰ আমি প্ৰাইচটো ঠিক আছে অলপ আমাৰ অলপ বেছি পৰে দানা খৰচ বেছি পৰে পোৱালি আনোতে আমাৰ বেছি পৰে সেইটো আপ টু সাৰ্টেন লেভেল ঠিকে আছে আমি বিয়াৰ কৰিব পাৰো কিন্তু ৱেডাৰটো মই কেনেকৈ কন্ট্ৰোল কৰিম এক্স্যাক্টলি ৱেডাৰটো মই কেনেকৈ ৱেডাৰটো মই কন্ট্ৰোল কৰিব পৰা বস্তু নহয় এক্স্যাক্টলি আকাশ মই কিন্তু আৰু এটা প্ৰশ্ন মানে আহিছে যিহেতু আমাৰ মানে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি লেভেলত যদি আমি যাবলগীয়া হয় তুমি ধৰা এতিয়া হেৰি কৰিছা বা আৰু যদি কোনোবা ভৱিষ্যতে নিশ্চয় আহে কিন্তু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰি পলিচি আচলতে এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কেনেকে ভৰাব পৰা যায় বা সেইটোৰ কিবা ধৰণৰ তেনেকুৱা মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰি পলিচিৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা ষ্টেপ লৈছে এতিয়ালৈকে সেইটো পলিচিটো ফ্ৰেমৱৰ্কটো অহাগৈ নাই এতিয়ালৈকে এনাউন্স কৰিছিল অলপ দিনৰ আগতে সেইটো কিবা এটা হ'ব বুলি ভাবিছো এইটো কাৰণ মই আজি লাষ্ট 2 বছৰৰ পৰা সেইটোৱে লাগি আছো মই এইটোৱে কৈ আছো যে গভৰ্ণমেণ্টক যে এইটোতো ফাৰ্মিঙৰ ভিতৰত নপৰে আৰু যিহেতু আমাৰ একো স্কোপ আমাৰ একো সাবসিডি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ একো ফেক্টৰ আমি পোৱা নাই না এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পাইছো না আমি ভেটেনেৰীৰ পৰা পাইছো না ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা পাইছো গতিকে এটা ফ্ৰেমৱৰ্কৰ ভিতৰত আনিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে এটা প্লেন কৰিছে খুব ভালে প্লেন কৰিছে মই জনামতে ফ্ৰেমৱৰ্কৰ এটা ভিতৰত আনিব গোটেই বস্তুখিনি ইয়াতে কি প্ৰব্লেম হয় জিতেন্দ্ৰ এই আপোনাৰ লেয়াৰ ফাৰ্ম হওক ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম হওক আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ একো সাবসিডি নাই আপনি যেনেকে যদি এটা ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল শেড এটা খুলি জালাৰ ফ্যাক্টৰি এটাও কৰে জালাৰ দোকান এখন দিয়ে আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ওপৰত ৰেহাই এটা থাকে সাবসিডি এটা থাকে ফাৰ্মৰ এগ্ৰিকালচাৰ ফাৰ্মৰ এটা বেলেগ এটা মানে গাঁৱৰ এটা বেলেগ এটা ৰেটত ইলেক্ট্ৰিচিটি পায় কিন্তু ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম হওক মানে মুৰ্গী লাইভ ষ্টক ফাৰ্মিঙত আপুনি বেলেগকে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ৰেট নাই আপুনি কমাৰ্চিয়েল হিচাপে পে কৰিব লাগে আৰু কমাৰ্চিয়েল হিচাপে পে কৰাৰ লগে লগে ইট ইজ ভেৰি এক্সপেন্সিভ তাতে একো সাবসিডি নাই আপুনি এটা কমাৰ্চিয়েল ৰেট যদি পে কৰিব চাবলৈ যাওঁ নহয় সেইটো হিচাপত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আকাশ তুমি এইটো ডাঙৰ চেলেঞ্জ লৈ এইটো কাম কৰি আছা আৰু তুমি এইটো ছাকচেছ হৈ আছা মই এইটোৱে কৈছো কি আমি মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা সেইটোৱে মই কৈছো যে দাদাইটো ঠিকেই কৈছে বাৰু যে সাধাৰণ ৱেল্ডিঙৰ দোকান এখন খুলিলেও কিবা এটা পায় হয় আচলতে অসমত মানে কি হৈছে মই সেইটোৱে কৈছো অসমত আজি বহুত দিনৰ পৰা সেইটো কৈছে অসমত পলিচি এটাই নাই মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ আচলতে হয়তো বিচৰা মানুহৰ সংখ্যা কম আছিলে এইটো হ'ব পাৰে যে কোনো বিচৰা নাছিল বিচাৰিলেহে যে কৰিব লাগে বুলি কথা নাই ন সেইটো তাতে দূৰদৰ্শিতা কথাটো তাতে সোমাই থাকে আজি মানে কমি বাহিৰৰ পৰা আনি খাব লগা হৈছে দূৰদৰ্শিতাটো নাই এতিয়া কথাটো হ'ল কি এতিয়া ধৰা কথাবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ যদি হয় তাৰমানে আমি বহুত কথা জানি আমিও ডিচিশ্যন লোৱা নাই ন সেইটো আমাৰো ভুল হ'ব পাৰে আমাৰ এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যিহেতু লাৰ্জ স্কেলত তোমাৰ যিহেতু আমাৰ অহা নাই এইটো চৰকাৰ চিন্তাও কৰা নাই চাগে মেবি তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে অলপ এতিয়া কৰিবলৈ গৈ আছে গভৰ্ণমেণ্টে মই সেইটোৱে কৈছো শুনি ভাল পাব যে এতিয়া কৰিবলৈ গৈ আছে খালি ফ্ৰেমৱৰ্কটো অহা নাই ফ্ৰেমৱৰ্কটো অহা হ'লে মই ভালকে ক'ব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে এইটোৰ বিষয়ে যথেষ্ট চিৰিয়াছলি লৈছে এতিয়া মই লাষ্ট 2 বছৰৰ পৰা সেইটোৱে লাগি আছো যে মই যাকে পাওঁ এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰক পালো আমাৰ অনাৰেবল CM ছাৰক পালো মই এইটোৱে কওঁ যে আপোনালোকৰ আমাৰ লেয়াৰ পলিচি এটা নাই আৰু সেই পলিচিটোৰ কাৰণে আমাৰ যেটো মানে পাঞ্জাব বা বাকিখিনি ষ্টেটত আজি নহয় বা আজি হয়তো তেওঁলোকে সাবসিডি লেয়াৰ ফাৰ্মত বন্ধ কৰিলে কিন্তু যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং হৈছিল 15-20 বছৰ আগতে যথেষ্ট সাবসিডি দিছিলে পাৱাৰৰ সাবসিডি দিছিলে ইভেন আমাৰ অসমত আপুনি আমাৰ লেয়াৰতে নহয় এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰটো আপুনি কওকচোন কোনটো ইলেক্ট্ৰিচিটিটো কোনটো সাবসিডি নাই আছে জানো পাঞ্জাবত তেনেকে যে ফ্ৰী দিয়ে ফাৰ্মাৰক বা ৰাতি পাঞ্জাবত বা হেবুত কিয় গ্ৰিড এটা বেলেগ এটা গ্ৰিডতে আহে হেতু মাছত বা কাৰেন্ট বেলেগ এটা গ্ৰিডত আহে ৰাতি হেতু গ্ৰিডত লগাই ল'ব লাগে এটো ফ্ৰী হয় এটো গ্ৰিডে ফ্ৰী হয় পাঞ্জাবত যাওক আপুনি আমাৰ ইয়াতটো তেনেকুৱা কনসেপ্টে নাই নাই সিদিনা মানে এইটো আকাশ তুমি ভাল কথা ক'লা মোৰ এজন ফাৰ্মাৰে মানে তেওঁৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আহিছে তোমাৰ হেৰি মানে ধৰা এটা তাতে কিবা এটা CFF নে কি বুলি এটা আহিছে সেইটো আগতে বোলে নাছিলে এইটো 1000 টকা আহিছে তেওঁ 1000 টকা সেইটো এই মানে সেই এতিয়া ফাৰ্মাৰ এজনে যদি সেই এইটো প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেম তেওঁ মোলে সেই বিলখন পঠাই দিছে যে এই এনেকুৱা যদি হয় আমি খেতি কেনেকে কৰিম তাৰমানে তো সেই লেভেলটো আচলতে চৰকাৰৰ ফলত মোৰ বোধহয় এই পলিচি একোৱেই নাই নেকি চাগে বা এই ধৰণৰ আকাশে যে ক'লে হেৰি কি কয় ব্ৰইলাৰৰ ক্ষেত্ৰত মানে কম্পিটিটিভ হয় হেৰি হয় সো হেতু হ'ব পাৰে অলপ 10-5 টকা ইফাল হ'ব পাৰে but that is primarily because the whole business is run by 3 or 4 companies ঠিক আছে কোনবা এজন খেতিয়কে ইন্ডিভিজুয়ালি যদি ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিং কৰিব গৈছে ন হি বহুত সংকালতে মৰিছে ছমাহো সাধাৰণতে খাৰা হ'ব নোৱাৰে যোনে মানে যদি ডাঙৰকে কৰিব যায় সৰু সুৰাকে কৰিছে ব্ৰইলাৰ উৎপাদন বেছিছে বেলেগ কথা
ৰুণাই কৰিছে তেনেকে কিবা এটা ব্ৰেণ্ডিং কৰি বেচিছে এন্টিবায়টিক ফ্ৰী বুলি কৈ দামটো নাই বেলেগকে নাই নাই লৈছে বেলেগ ৰুণাৰ সেইটো বন্ধ এতিয়া নাই কথাটো মই উদাহৰণস্বৰূপে দিছো বস্তুটো সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আদাৰৱাইজ আপুনি ব্ৰইলাৰৰ ফাৰ্ম ঘৰত কৰি 100টা ব্ৰইলাৰ ৰাখি মানুহে ধনী হ'ব পৰা নাই কিন্তু সাধাৰণতে সেইটো বেছি দিন নচলে আচ্ছা এইটো কাৰণ কিন্তু সেইটো পুৰা মাজুলী কোম্পানীয়ে কন্ট্ৰল নাই কৰে নাই নাই মাজুলীৰ ল'ৰা এটা তো মই এইটো এটা ফিডবেক ল'ম বাৰু লৈ পেলাই এইটো আমি কথা পাতিম কাৰণ মাজুলীৰ ল'ৰা এটাই কিন্তু সি লেয়াৰ ব্ৰইলাৰ কৰি পেলাই কিন্তু সি মোটামুটি কি মডেলত চলাইছে মই নাজানো কিন্তু সি মোটামুটি ছাকচেছফুল কিন্তু মই ল'ৰাটোৰ কথা আজি অলপ দিন এই কেইদিনমান আগতে গম পাইছিলো মানে মই এবাৰ সত্যেন দা এটা কথা মই আপোনাক কৈছো মানে ব্ৰইলাৰটো হয় হেৰিয়ে কৈছে নহয় এটা কেইটামান কোম্পানীয়ে গোটেই বস্তুটো চলাই আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰে বস্তুটো দামটো কমাই দিয়ে বাকি লোকেল ফাৰ্মাৰ্ছবোৰ নাইকিয়া কৰি দিয়ে তাৰপিছত তেওঁলোকে যেতিয়া নাইকিয়া হয় যেতিয়া স্কাৰচিটি এটা কৰি দিয়ে দামটো অদ্ভুত বঢ়াই দিয়ে যিকোনো পলিচি লৈ পিনি সেইটো বেলেগ কথা সেইটো তেওঁলোকে দামটো হয়তো 6 মাহ দাম কমাই ৰাখিব 3 মাহৰ দামটো বঢ়াই পিনি দামটো মেকআপ কৰি লয় কিন্তু সেই 3 মাহ দাম বাঢ়ি থাকে সেই 3 মাহত আমাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়ত আমাৰ ফাৰ্মাৰ হাতত বাৰ্ছ নাথাকে সেইটো আচলতে ঠিক আছে সেইটো আপুনি একো ক'বও নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকে সেইটো কম্পিটিটিভ মাৰ্কেট তেওঁলোকে বিজনেছটো চলাই আছে তেওঁলোকে চলাই আছে আৰু যিহেতু তেওঁলোকে জানে বস্তুটো বাহিৰৰ গোটেই গতিকে সেইটো তেওঁলোকে কৰিছে কিন্তু কিছুমান সাকসেসফুল হয় মই আকৌ এবাৰ কওঁ আপোনাক লাইভ বস্তু আপুনি গাহৰি হয় মুৰ্গী হয় গৰু হয় আপোনাক 30% কি 50% আপোনাক লাখ লাগিব আমাৰ এনেকুৱা নিচিনা ওয়েদাৰৰ কাৰণে একদম 100% কথা হয়তো কেতিয়াবা কোনোবা চলি থাকে ফাৰ্মাৰ আপুনি মাজুলী নহয়তো আপুনি যেটো কৈছে আপুনি এবাৰ চাবচোন ধেমাজি নে লখিমপুৰ আছিল এজন ফাৰ্মাৰ অসমীয়া ফাৰ্মাৰ এজন তেওঁ যথেষ্ট ডাঙৰ ব্ৰইলাৰ কৰিছে তেওঁ মই যিমান দূৰ জানো 20000 নে তেনেকুৱা আৰু বা ডিব্ৰুগড় ফালে হয় মানে মোক মানে কৈছিল মই পাহৰি থাকিলো এক্স্যাক্টলি কোৰ আছিল ধেমাজি নে লখিমপুৰ ফালে আছিল ঠিক আছে এটো মানে কিন্তু হেতু ব্ৰইলাৰটো আপুনি ধৰক ব্ৰইলাৰটো যদি আপুনি 100 মিটাৰ ৰেস বুলি কয় লেয়াৰ ইজ এ মাৰাথন ৰেস ব্ৰইলাৰ ইজ এ 100 মিটাৰ ৰেস ব্ৰইলাৰ আপুনি 3টা বেচ লেয়াৰে কণী পোৱালৈকে ব্ৰইলাৰৰ 3টা বেচ ওলাই গুচি যাব ৰাইট 3টা বেচ লেয়াৰ গুচি যায় গতিকে ঠিক আছে সেইটো কথা এইটো যিটো মানে বস্তুটো কাৰণ ইয়াত আজি আমাৰ গোটেই আলোচনাটো কেইবাটাও কথা আচলতে আমাৰ মানে এক্সপোজ হ'ল বা আমি গম পালো কথাটো কিনিবা তাৰ লগতে আৰু এটা বস্তু যিটো বস্তু মানে এই পলিচি লেভেলটো মানে কাৰণ এইটো না ঘৰ কা না ঘাট কা হৈ আছে মানে গোটেই বস্তুটো মানে ঘৰ ঘাট একোটোৱে নপৰে নদীটো নপৰে হ্ৰদটো নপৰে তেনেকুৱা নাই তাৰ মাজতো মানে আজি আকাশে মানে সেই চেলেঞ্জটো লৈ পেলাই যি ধৰণে বস্তুখিনি চলাই আছে মই ভাবো কি আমাৰ যিকোনো এন্ট্ৰিবোৰৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা কাৰণ এইটো প্লেনিং বা গোটেই এণ্টায়াৰ কাৰণ মই দেখিছো মানে কষ্ট বেনিফিট এনালাইচিছটো আমাৰ মানুহৰ একদম নাই তাৰমানে মই এইখিনিতে আৰু এটা বস্তু মানে সত্যেন হেতুৱে মেইন কথা এতিয়া হৈছে কি মোক সেইকাৰণে যেতিয়া হুদে কোনোবাই যে আপোনাৰ কি প্ৰফিট হৈছে কি নাই হোৱা কি কণিত কিমান প্ৰফিট হৈছে সঁচা কথাত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ উত্তৰ দিব লগা নাথাকে তাৰমানে উত্তৰ এনেকৈ দিব লগা নাথাকে মই যদি আজি প্ৰফিটৰ মুখখন দেখিছো হয়তো পিছ মুহূৰ্ততে দেখিম যে ইমান টকা লোকচান হৈ গ'ল মানে লেয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বা ব্ৰইলাৰো যি কৰিছে সেই চবেই জানে যে এইটো প্ৰফিট আৰু লছটো মানে এই ইপিটি মুদ্ৰাটো মুদ্ৰাটো ইপিটি কয় যে ডাঙৰ কথা আজি কৈ আছে আপুনি আমাৰ সব ঠিকে থাকক আপুনি সব ঠিকে থাকক আপুনি পুৰা বায়োচিকিউৰিটি মেইনটেইন কৰিছে কিন্তু আপোনাৰ বটাটো কেনেকে ৰখাব আপুনি এক্স্যাক্টলি ৰাইট বটাটো আপোনাৰ যিটো এই ফাগুন মাহৰ যিটো বটাটো সেই বটাটো যদি ৰখোৱা কিবা বস্তু এটা থাকিলেহেঁতেন বটাটোতো আপুনি ৰখাব নোৱাৰে গতিকে সেইটোৱে বস্তুটো মানে সেইকাৰণে মই কৈছো যে লাখটো মানে বটাটো নাই মই এইখিনিতে আৰু আমাৰ কেইবাজনো আছে মানে ইম্পৰ্টেন্ট কথা এটা কি লেয়াৰটো যোনটো আকাশে ক'লে যে এইটো 365 ডেজ বিজনেছ এটা মানে আপোনাৰ প্ৰডাকশন আপুনি আৰম্ভ হৈ গ'লে যদি সব ঠিকে থাকে ফিড ফুড সব ঠিকে থাকে 365 ডেজ কণী পাৰি থাকিব কিবা কাৰণত যদি এদিন দুদিন আপোনাৰ মাৰ্কেটত কণী পঠাব নোৱাৰিলে আপোনাৰ কণী থব জাগা নোহোৱা হৈ যায় that is another huge problem মানে বস্তুটো ষ্টক মেইনটেইন কৰা ষ্টক আউট কৰা ষ্টক মানে কমপ্লিট লজিষ্টিক্স ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন হেৰি লেয়াৰ বিজনেস আচ্ছা এইটো আৰু বস্তুটো কি আপুনি যদি নাই অতন মই এইখিনিতে তুমি লেয়াৰ কৰি আছা না এতিয়া মই কৰি আছো কিন্তু বহুত স্কেল ডাউন কৰি দিলে এই সব কাৰণতে মানে মই এতিয়া সেইকাৰণে ইটো সাইডত মানে প্ৰটিন প্ৰডাকশনটো মই বেছি ফোকাস কৰি আছো কাৰণ মই ৰিয়েলাইজড যে প্ৰটিন যদি আমি লোকেলাই কৰিব নোৱাৰো
তেনেহ'লে এইসব লেয়াৰ ফাৰ্মিং কৰাটো অলমোষ্ট ইম্পচিবল কথা এটা অসমত উঠিব নোৱাৰে লেয়াৰ ফাৰ্মিং আচ্ছা so আচ্ছা we have to focus on low protein farming first মানে protein production first মানে ওকে 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 না এই দ্যাটস বস্তুটো ভেরি গুড নিজৰ যেতিয়া আপনি এটা নিজৰ হলে ঠিকে আছে তো মই এতিয়া আৰু Correct. কেইবাজন আছে তো আৰু কাৰোবাৰ তেনেকুৱা কিবা সুধিবলগীয়া আছে নেকি ডিসকাশনটোত আমাৰ যিসকল পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে তাৰ মাজৰ পৰা কাৰোবাৰ কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকে আছে নে কোনোবাৰ সুধিবলগীয়া যদি নাই আমাৰ ধ্ৰুৱজি ঠাকুৰীয়া ধ্ৰুৱ আমাৰ এজন ইয়ং এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হয় ধ্ৰুৱ কিবা আছে নেকি তোমাৰ প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন বেলেগ নাই দাদা মোৰ কেৱল হেৰি এটা বস্তুৱে মানে মোৰ আকাশদাৰ ভাল লাগিলে যে তেখেতে যিটো কৈছে প্লেনিং মানে বহুত এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হয় একজেক্টলি মানে প্লেনিংটোৰ কাৰণে হেৰি মানে সাকসেস নহয় ইভেন মই মোৰ ক্ষেত্ৰতো ভাবো চাগে প্লেনিঙৰ মানে বহুত অভাৱ আছে মানে আমাৰ আৰু সেইকাৰণে একচুৱেলি মানে আমাক প্ৰপাৰ একচুৱেলি দৰকাৰ হয় এজন ৰোড মেপ তৈয়াৰ কৰি দিব পৰাকে আমাৰ কনসালটেন্টৰ আমাৰ অভাৱ থাকে একচুৱেলি কাৰণ আমি যেতিয়া চাওঁ যিকোনো এটা প্ৰজেক্ট যেতিয়া আমি যেতিয়া কোৱাটো ট্ৰেইনিং ল'ব যাবা শিকিব তাতে বস্তুখিনি ইমান বেছি পজিটিভ ইমান বেছি হেৰিকে দেখাই দিয়ে মানে নেগেটিভ ইম্পেক্ট খিনি আমাক নেদেখায় মানে বহুত সময়ত ইভেন ধৰক মই সত্যেন্দ্ৰ আপুনি গম পায় মই যেতিয়া আপোনাৰ মোক আমাৰ CMA যেতিয়া ট্ৰেইনিং এটাৰ কাৰণে পঠাইছিল আপোনাৰ গৰুৰ গোবৰৰ পৰা পেইণ্ট বনোৱা ট্ৰেইনিংটোৰ কাৰণে তেখেতে মোক জয়পুৰ পঠাইছিলে সো তাতে গোটেই বস্তুখিনি একদম পজিটিভকে পুৰা সব হেৰি কৰি পঠায় কিন্তু নেগেটিভ যিখিনি বস্তু থাকে যে এইখিনি আমি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব পাৰো এইখিনি কৰিব পাৰো তো সেই বস্তুখিনি নেদেখুৱাৰ কাৰণে আমি বহুত সময়ত মানে ষ্টপ হৈ যাব লগা হয় না এইটো আকাশে যিটো কথা ক'লে যিজন ৰাজু গগৈ বুলি মানুহজনৰ কথা ক'লে মই তেখেতক মই চিনি পাওঁ তাৰমানে তেখেতে প্ৰথমতে এই মই যিটো তেখেতৰ লগত মোৰ বহুতবাৰ কথাও হৈছে তেখেতৰ মই যিটো মানে হেৰি কৰা নাই তেখেতৰ নামহে লৈছে আৰু মই কেইবাজনো মানে ফাৰ্মাৰ যাৰ লগত মই কথা পাতিছো এই গোটেই প্লেনিং পাৰ্টটো তেওঁলোকে নাচাই তাৰমানে যিটো বস্তু সদায় ক'লে যে আজি আকাশে মানে আচ্ছা আকাশ গগৈ বাহুবলী কৰিছে গতিকে এটাৰ ইমান প্ৰফিট হৈছে ইমান লাৰ্জ কৰিছে এতিয়া ময়ো কৰিম এইটোতে আচলতে তাৰ কাৰণে কি আমাৰ ডিপ ষ্টাডিটো একদম মই ব্যক্তিগতভাৱে যিহেতু জড়িত থকা হিচাপত মোৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে সেইটোত আমাৰ কি হৈছে আমাৰ ডিপ ষ্টাডিটো একদম নহয় আমি সূক্ষ্ম বস্তু একদম এনালাইচিছ নকৰো তাৰমানে আমি থিয়ৰিটিকেলি বহুত কথা জানো কিন্তু কি হৈছে প্ৰেক্টিকেল এছপেক্টত সেই তাৰ সমাধানটো আমি দিব পৰাকে সেই বস্তুটো আমাৰ সেইটোত আমাৰ অলপ মানে হেৰি আছে আমি দুৰ্বল তাৰমানে গ্যাপ এটা আছে হয় একদম ডাঙৰ গ্যাপ এটা আৰু মই আৰু দ্বিতীয়তে দেখিছো আপোনাৰ মানে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া মানে যিহেতু এই আকাশৰ আৰু এটা হেৰি আছে আকাশ মই এইটো IQF-টোৰ কথা অকমান কওঁ হয় মানে তেওঁ এতিয়া ফ্ৰজেন হেৰি কাৰণে ভেজিটেবলছ বা ফ্ৰুটছৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা মানে ইষ্টাৰ্ণ জোনত চাগে এইটোৱে প্ৰথম IQF ফেক্টৰী হ'ব তেওঁলোকে বহাব এতিয়া মানে আৰম্ভ হেৰি হৈছে তো সেইটো কাৰণে আমি কিছুমান ষ্টাডি কৰিছিলো মানে তো আমাৰ কি হয় মানে গোটেই বস্তুটোত নহয় আমাৰ খেতিয়ক বিলাকৰ তাৰমানে মইতো বাকী সকলৰ নকওঁ আমাৰ খেতিয়কসকলৰ কিন্তু আমাৰ সেই কষ্ট বেনিফিট এনালাইচিছ বস্তুটোৰ প্ৰতি মানে হেৰি একেবাৰে নাই মানে কোনো নাজানে গোটেইখিনি কষ্ট আচলতে আইডেন্টিফাই কৰিবই নোৱাৰে আমাৰ মানে গোটেইখিনি বস্তু পিকচাৰখন নেদেখায় বা আমি নিজেও পাইলট প্ৰজেক্ট কৰি নাচাওঁ ডাইৰেক্টলি এক্সেল শ্বীটখন যিখন দেখাই দিয়ে সেইখনৰ ওপৰতে গুচি যাওঁ সো সেইকাৰণে কি হয় বহুত কষ্ট মানে একদম সাৰপ্ৰাইজ হৈ ওলায় ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখন লেয়াৰ ফাৰ্মিঙত সাংঘাতিক ডাঙৰ সাৰপ্ৰাইজ হৈ আহে প্ৰথম দুবাৰ মানটো মানে প্ৰথম যেতিয়া কৰিছিলো এইটোতো মোৰ মানে ডাঙৰ সেটবেক হৈ গৈছিলে 10-15 হাজাৰ টকা সৰু এখন 100-200 বাৰ্ডৰ ফাৰ্মত যদি আপোনাৰ বিল আহে কি এটা অৱস্থা হৈ যায় তেনেকুৱা এটা সেই বস্তুবিলাক মানে আমাৰ এটা ডাঙৰ হেৰি হৈছে কি মানে তোমাৰ প্লেনিং যিটো পাৰ্ট ক'লে আচলতে সেই বস্তুটো সূক্ষ্ম ষ্টাডিটো আমাৰ বহুত প্ৰয়োজন আৰু আমি কোনো বস্তুত মানে আমি লোকক দেখি কৰিবলৈ যোৱাটো আমাৰ কাৰণে মেজৰ কথা কাৰণ আমাৰ এতিয়া সিদিনা ৰবিকুটা ছাৰে এটা ডাটা দিছিলে যে 40 লাখ আমাৰ মানে ইয়ং আমাৰ পটেনচিয়েল ৰিচোৰ্চ আছে যিটো আমাৰ নেশ্যনেল এভাৰেজতকৈ বহুত বেছি অসমত গতিকে আমাৰ যদি আমি ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে যদি এণ্টিপ্ৰিনিয়ৰ বা এই ধৰণৰ বেপাৰৰ ক্ষেত্ৰত যে আমি মানে হেৰি কৰি ল'ব নোৱাৰো নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ এই সৰু কথাবিলাক যদি আমি তেওঁলোকক মানে দিয়াব নোৱাৰো যিটো কথা মই সদায় কওঁ যে এণ্টিপ্ৰিনিয়ৰ মাইণ্ডছেট ডেভেলপমেণ্ট তো এই যে ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচিটো এটা মেজৰ ইছ্যু য'ত যদি তোমাৰ সেই ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি বেছিক কথাত যদি নাথাকে তাৰমানে সেই বস্তুটো বা সেইটো নহ'লে কিন্তু আমাৰ এই এণ্টিপ্ৰিনিয়ৰ যিটো বস্তু এইটো যোনেই চৰকাৰে যিয়ে সহায় নকৰক কেতিয়াও আগবাঢ়ি নাযায় তাৰমানে সেইকাৰণে কি আমাৰ সদায় আমাৰ দেখিছো আগৰ পৰা এই লোন লৈ পেলাই নামাৰে যে এইটো এটা কিন্তু বৰ ডাঙৰ কথা কিন্তু যিটো কাৰণে আমাৰ আচলতে আজিকালি
মানে কালি মই এখন মিটিঙত আছিলো এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে তেওঁটো মুখ্যমন্ত্ৰী মানে আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি দিছে ভগৱানে নকৰক তাৰমানে মেক্সিমাম যে পইচাটো মাৰি নিদিলে হ'ল তাৰমানে কাৰণ কিয় চৰকাৰখনে এটা কাম কৰিব পাৰে সেই বস্তুটো বহুত ডাঙৰ কথা কাৰণ ইয়াৰ আগতে মানে তেতিয়া হেৰি হৈ প্ৰথম যেতিয়া চাগে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে তেতিয়া বহুতখিনি তেওঁলোকে এটা পইচা দিছিলে সেই পইচাটো লোন আছিলে আচলতে পিছত কি হ'ল সেইটো কাৰণে UBI ডাঙৰ ছেটবেক এটা হৈছিলে সেইটো ভয়ংকৰ লোন দিছিল তেতিয়া 1 লাখ নে 2 লাখ টকাকে আৰু চবে সেই সময়ত বস্তুটো যিটো উদ্দেশ্যত দিছে সেইটো বুজিয়ে নাপালে তাৰমানে তো এই ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচিটো বা সেই এণ্টাৰপ্ৰিনিউৰিয়েল মাইণ্ডছেট ডেভেলপমেণ্টটো কিন্তু আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা কাৰণ আমাৰ এতিয়া ইয়ং নহ'লে কি হৈছে 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি বুলি ক'লে গোটেইখন পাগল হৈ যায় এতিয়া 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি যদি মানুহৰ গোটেই মাথা ঘূৰাই থাকে তাৰমানে গোটেই যেতিয়া তোমাৰ সূৰ্যটো যদি মানে তুমি সেইটো চাৰিফালে ঘূৰি থাকা তো বাকীবোৰ দিশত মানে নহ'বগৈ ফলত কি হয় ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হয় আৰু ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহে মানুহৰ তাৰমানে এই যে এক্সেল ডাঙৰ ডাঙৰ কথা দেখুওৱাৰ নিচিনা কথা বহুতে ছুইচাইডো কৰিছে মানে এই বস্তুটো মানে আমাৰ এটা সেই পজিটিভ নেটো যিটো কথা আজি মানে মই সেইকাৰণে আচলতে আকাশক মান্যতা মানে আজি এইটোতো আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো এইটো যে তেওঁ যিখিনি কাম কৰিছে সেইটো যে আজি যে তেওঁ যিটো পৰ্যায় পাইছে বা তেওঁ যি ধৰণে 1,20,000 ডেইলি তেওঁ যিটো কৰিছে তাৰ কাৰণে তেওঁ যিখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় সেইটো মানে কিন্তু অভাৱনীয় মানে আৰু তাৰ মাজত তেওঁ টুৰো কৰিব লাগে মই এইটো ডাঙৰ কথা দেখিছোঁ মই কনষ্টেণ্টলি মানে আকাশৰ লগত আজি অলপ দিনৰ পৰা মই জড়িত কাৰণে মই দেখিছোঁ মানে কি লেভেলত তেওঁ ট্ৰেভেল কৰে আৰু তেওঁৰ নিজৰ দেউতাকে আজি এতিয়া হেৰি খুৰাৰ বয়স 80 বছৰ হ'ল ন আকাশ হয় 80 বছৰ বয়সৰ ৰাতিপুৱা আহে তেখেতে আহি একদম ইভিনিং যায় আৰু মানে ফুল এংগেজমেণ্ট এইটো নহ'লে কিন্তু মানে এই বস্তুটো ছাকচেছ কৰাটো মানে ইমান সহজ নহয় মানে মই সেইকাৰণে দেখিছোঁ বহুতৰ মানে এই বস্তুটোৰ হিচাপটো কৰা আৰু আমি এটা সপোন দেখাটো ভাল কিন্তু অলিক সপোন দেখাটো আমাৰ কাৰণে বহুত ভুল কথা আৰু তাৰ মাজত যিটো কষ্টৰ কথা আছে যিটো আমাৰ ধ্ৰুৱই যিটো কথা ক'লে এইটো মানে বহুত ডাঙৰ কথা তাৰমানে আৰু এই ক্ষেত্ৰতে মই দেখিছোঁ আমাৰ সঞ্জীৱ গোস্বামী আছে বোলে সঞ্জীৱ আছা নেকি হেল্ল' সঞ্জীৱ আছা নেকি সঞ্জীৱে যদি সঞ্জীৱ অকণমান তুমি 2 এষাৰ কোৱা কাৰণ এইটো আমি আলোচনাটো কৰি আছো তোমাক দেখিছো তোমাৰ অভিজ্ঞতা বহুতখিনি আছে সঞ্জীৱ শুনিছা শুনিছো না মই অন্য নহয় বিশেষকৈ মানে প্ৰটিনৰ কথাটো খুব আলোচনা হোৱা শুনিছো মই হয় প্ৰটিনটোৰ কাৰণে চাগে নিশ্চয় চয়াবিনটোৱে চাগে ইউজ কৰে তেখেতসকলে হয় চয়াবিনটো ইউজ কৰোঁ আমি হয় আৰু চয়াবিন বুট ডিঅইল কেকটোৱে ইউজ কৰে চাগে নেকি ডিঅইল কেকটোৱে বহুত এক্সপেন্সিভ সয়াটোতো আৰু বহুত আচ্ছা মানে এতিয়া আমাৰ ইয়াত তাৰমানে চয়াৰ খেতিটো আস্তে আস্তে বাঢ়িছে কৰিবলৈ লৈছে মানুহে গতিকে হয়তো তেতিয়া ইয়াত যদি আমি মানে চয়াবিন অইলটো যদি উলিয়াব পাৰো নিশ্চয় ডিঅইল কেকটো চাগে ইয়াতে এভেইলেবল হলে আপোনালোকক চাগে আমি হয়তো চাপ্লাই কৰিব পাৰো চাগে ইন ফিউচাৰ তোমালোকে আৰম্ভ কৰিছা নেকি মানে এইটো হৈছে কি হয় চয়া যিটো আপুনি কৈছে খেতিটো চয়াবিনৰ খেতিটো এই হেৰিয়ে এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যোৱা আজি 3 বছৰমান আগতে তেওঁলোকে সেই কোভিডৰ সময়তে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে মানে বেচিকেলি এই মুনমি বৰা যে আছিলে আপোনালোকে তেওঁৰ লগতে কৰিছে নেকি তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰতে কৰিছে নহয় জানো না তেওঁলোকৰ নহয় বেলেগ এটা হেৰিত আমাৰ অকমান তেনেকুৱা এটা হেৰি চলিছে কাম এটা হয় তেওঁলোকক মানে মই তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰথমতে এইটো তেওঁলোকে হেৰি কাৰণে তেওঁলোকে এই প্ৰজেক্ট এটা আহিছিলে মুনমি বৰা আজি 3.5 বছৰমান আগতে মানে এৰাউণ্ড আপুনি 2020 লাষ্ট যেতিয়া খুব দাম বাঢ়ি আছিলে মই তেতিয়া আমাৰ এই এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ভিচি ছাৰক খুব লাগি আছিলে আপোনালোকে চয়াবিনৰ খেতিটো কেলে নকৰে যেতিয়া আমাৰ বিদ্যুৎ ডেকা ছাৰ তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মুনমিয়ে কৰি আছে প্ৰজেক্ট এটা আহিছে তেতিয়া তেওঁ আচলতে তেতিয়ালৈকে তেওঁ যে ফিডত যে ইউজ কৰে মুৰ্গীৰ ফিডত চয়াটো তেওঁ গমেই পোৱা নাছিল তেওঁলোকে কৈছিলে যে তেতিয়া তেওঁলোকে এই পনীৰটো অকল বনাব বিচাৰে টফুটোতো খুব কম মানুহে খায় গতিকে ইমান প্ৰডাকশ্যন আপোনালোকৰ তেতিয়া তেওঁলোকক ক'লো যে তেওঁলোকে তাৰপিছত হয়তো BTCৰ লগতো অকণমান টাই আপ কৰিছে মানে যিখিনি চেষ্টা কৰিছে কিন্তু ইয়াত এটাই প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ ৱেডাৰটো অকণমান মানে সেই একেই মানে ৱেডাৰটো যিটো সময়ত আমাক খেতিটো কৰিব লাগে সেইটো সময়ত আমাক বৰষুণটো লাগে সেইটো সময়ত বৰষুণটো নাথাকে বা বৰষুণটো বেছি অহাৰ সেইটো সময়ত যিটো সময়ত বৰষুণ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অলপ অসুবিধা কিন্তু তথাপিতো সেইটো পাৰ কৰিব পৰা যাব মোৰ মতে চয়াবিনৰ অলপ সমস্যা এটা আছে যিখিনি ফাৰ্মাৰে কৰি আছে আৰু এটা কথা কি হয় এই চয়া ডিঅচি যিখিনি ফেক্টৰী কেইটা সেইকেইটা বহুত লাৰ্জ স্কেল ফেক্টৰী মানে সেইকেইটা ফেক্টৰী ধৰক মিনিমাম ফেক্টৰীটোৱে 20 crore 25 crore ওপৰত ইনভেষ্টমেণ্ট আছে বা বেছিয়ে আছে গতিকে তাৰ কাৰণে এটা সাস্টেইনেবল এমাউণ্ট যদি নহয় গৈ মানে ৰ মেটেৰিয়েল ফেক্টৰীটো লগাব নোৱাৰে গতিকে এতিয়া বস্তুটো হ'ল কি হয় ফাৰ্মাৰৰ এতিয়া আমাক
মই তেওঁলোকক কৈ আছো যে দৰকাৰ হ'লে প্ৰথমত যদি আমি বোলে ইমান 1000 বিঘা 10000 বিঘা মাটিত যদি খেতি কৰা এচিয়ৰ হয় বা কৰে তেতিয়াহ'লে ফেক্টৰীটো প্ৰথম আমিয়ে লগাম কিন্তু প্ৰবলেমটো হ'ল এতিয়া 10000 বিঘা মাটিত খেতি কোনে কৰিব ফেক্টৰী নথকাকে বা সেই 10000 বিঘা মাটি খেতি নথকাকে ফেক্টৰী কোনে লগাব যেটো মানে মুৰ্গী আগত নাই কণী আগত কণীটো আগত আহিব নে চিকেনটো আগত আহে সেইটো এটা ডাঙৰ কোৱেশ্চন হৈ আছে ইয়াত হা এতিয়া বস্তুটো হৈছে ফিজিকেল মানে আমাৰ আমি প্ৰেক্টিক্যালি প্ৰবলেমটো চাব লাগিবতো এতিয়া সবে কৈছে মই খেতি কৰিছো 5 বিঘা 10 বিঘা 15 বিঘা এটা 5 বিঘা 10 বিঘা 15 বিঘা যে কৰিছে তেওঁ খেতি কৰিছে বিকিব পৰা নাই এটা মই কোৱালো কেবাজনো খাৰুপেটে মানুহতে ট্ৰায়াল বেচত সিহঁতে মোক ফোন কৰি দাদা আপুনি খেতিটো কৰিবলৈ ক'লে মালটো ক'ত বিক্ৰী কৰিম মই বোলো মালটো বিক্ৰী মানে টপু চপুৰ কাৰণে বা সিহঁতক অলপ লিংক লগাই দিলো কিন্তু যেহেতু সয়া ডিঅচিৰ হেভ আমি অয়েল কেকৰ ফেক্টৰী বা ওভাৰঅল এটোতো তিনটা প্ৰসেছত বনে ন এটাটো অয়েলটো বনে এটাটো ধৰক এটো অয়েল কেকটো বনে যেটো আমি ইউজ কৰো এতিয়া আগতে আছিল সয়াবিনৰ তেলটো মেইন প্ৰডাক্ট আছিল এতিয়া এই অয়েল কেকটো মেইন প্ৰডাক্ট হ'ল সয়াবিনৰ তেলটো সেকেন্ডাৰী গুছি গ'ল সো মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰবলেম এটো মানে কিন্তু তথাপিতো আমি সব প্ৰডাক্টে সব ৰ মেটেৰিয়েল যে আমাৰ থাকিব লাগিব কোনো কথা নহয় তেনেকেও বাকি সয়া ডিঅচি ইভেন আপোনাৰ তো তামিলনাডুতো নহয় তেওঁলোকে কেনেকে এক নামাকলত 5 কোটি কণী প্ৰডাকশন কৰিব পাৰিছে গতিকে আমি সব নিগেটিভ বস্তুটো চিন্তা কৰি নিগেটিভ কথাটো চিন্তা কৰি পিনি সব বস্তু আমি যদি ল সব প্ৰডাক্টটো আমি ইয়াত বনাব নোৱাৰো ন সব ৰ মেটেৰিয়েল এতিয়া ধৰক গোটেই ইণ্ডিয়াত ধৰক চাইনাই গোটেই আমাৰ যিমানখিনি মেডিচিন চাইনাৰ পৰা আহি আছে যদি কওঁ যে চাইনাৰ পৰা মেডিচিন নানো বা আনিব লগা হোৱা কাৰণে আমি ইয়াত আমি নবনাই লাগিলে আমি ফিডে নবনাও কিন্তু সেইটো কথা নহয় আচলতে আমি সব বস্তু পজিটিভ নিগেটিভ লৈ আগবাঢ়িব লাগিব যিখিনি নাই যিখিনি নাই আমি আনিছো হয় নাই তাত নথকা আমি এটাই বস্তু কি আমাৰ মাইন্ডসেটটো কি আমি নথকা বস্তুটো হলে বেছি মাথা মাৰো একদম না এইটো বস্তু মই মানে আমাৰ ইহেতু সময় হৈ আহিলে মই আকাশজ্যোতি গগৈক ধন্যবাদ দিছো অতনকো ধন্যবাদ দিছো মই ধ্ৰুৱজ্যোতিক ধন্যবাদ দিছো সঞ্জীৱক ধন্যবাদ দিলো ইসকলে পাৰ্টিসিপেট কৰিলে আসলে শশাংক বৰকটকী তেখেতে ঘপককে তেখেতে ওলাই যাবলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে মোক মেছেজ কৰিছে তেখেতে নহল তেখেতৰ কুৱেশ্যন আছিল তেখেতে খুব ভাল পাইছে আৰু মই সকলো অল হু হেভ পাৰ্টিসিপেটেড মানে আই জাস্ট গিভ মাই সিনচিয়াৰ থ্যাঙ্কস অন বিহাফ অফ দিস কনসৰ্টিয়াম অফ দ্য ক্লাইমেট টক তো মই সেইকাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু দিছ ইজ ভেৰি প্ৰডাক্টিভ ডিছকাশ্যন মই ভাবো আমি এই ধৰণৰ ডিছকাশ্যন ভৱিষ্যতে আকাশ আমি আকৌ কৰিম কাৰণ আমি এইটো বস্তু আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আৰু এটা বস্তু সদায় উইথ এ পজিটিভ নোট কি আমি এই পৃথিৱীখনক আমি ভালকে ৰাখিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰো আমি পৃথিৱীখনক কষ্ট কমকে দিব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে আমি ৰেজিলিয়েণ্ট ৱেত আমি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰো সেইটো নোটতে মই ভাবো আজিলৈ আমি সমাপ্ত কৰিছো থেংক ইউ এভৰিবডি এণ্ড গুড নাইট Thank you. Good.